Warm Hare welcome Krishna. for Hare Krishna. Warm welcome for today's செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 8வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितां ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोकै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयं भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சொல்லலாம் பிரபு மாதாஜி. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. ஹரே. இன்னைக்கு வந்து அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அதுதான் நம்ம தலைப்பு. அட்டைனிங் த சுப்ரீம், அதாவது கிருஷ்ணரை அடைதல் எப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்களோட ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள அத்தியாயத்துக்குள்ள ஸோ நம்ம ஷார்ட்டா நம்ம 7வது அத்தியாயத்தை என்ன பார்த்தோன்றத ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். அதுல மொத்தம் 30 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. அதுல வந்து முதல் 3 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேள்வி ஞானம் எப்படி பெறதுன்னா 2 வழியில பண்ணலாம். ஒண்ணு அவரோகணம், இன்னொன்னு ஆரோகணம் இல்லையா. ஆரோகணம் வந்து நம்மளா யூகிச்சு இதுவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பண்றது. அவரோகணம்னு பாத்தீங்கன்னா
குரு பரம்பரை மூலமா வர்றது. ஓகேங்களா? அப்புறம் கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் பார்த்தோம். அவருடைய தாழ்ந்த சக்தினால்தான் இந்த ஜட உலகம் இருக்கு. உயர்ந்த சக்தினால்தான் கோலோகல விருந்தாவனம் இருக்கு. தடஸ்த சக்திகள் எல்லாமே வந்து ஜீவாத்மாக்கள். அவர் வந்து சக்திமானின் சக்தி. அவர் தான் வந்து சக்திமான். அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லா விதமான சக்திகள் வருதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து சாரமா இருக்காருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 4 விதமான மனிதர் கிருஷ்ணர்களை ஏத்துக்கிறாங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துயருற்றோர், செல்வம் வேண்டுவோர், கேள்வி உடையோர், முழுமுதல் உண்மையை பற்றி ஞானத்தை தேடுபவர். இவங்க வந்து 4 பேர் ஏத்துப்பாங்க. 4 பேர் வந்து நிராகரிக்கிறாங்க. முட்டாள், மனிதரில் கடைநிலையோர், மாயைக்கு உட்பட்டோர், வெளிப்படையான நாத்திகர்கள். இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து நிராகரிக்கிறாங்க. தேவர்களின் வழிபாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் பண்றாங்க சில பேருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது அல்பமேதசாம் சிறு அறிவு படித்தவர்கள் வந்து தேவர்களை வழிபடுறாங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பலன் சீக்கிரம் கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்றாங்க. அதாவது நல்ல மனைவி கிடைக்கணும்னா உமா மகேஸ்வரனை வந்து வழிபடுறாங்க. தோல் வியாதி போகணும்னா சூரியனை வழிபடுறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி சீக்கிரமா பலன் கொடுக்குது. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியல, இந்த பலனை கூட வந்து சாங்ஷன் பண்றது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். அந்த உந்துதலை வந்து அந்த மனிதனுக்கு கொடுக்கறது கூட பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். யாரை வழிபடுறவங்க அந்த லோகத்துக்கு போறாங்கன்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பித்திருக்களை வழிபட்ட பித்திருலோகத்துக்கும், தேவர்களை வழிபட்ட தேவர்கள் லோகத்துக்கும் போவோன்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கல இல்லையா? ஓகே. ஸோ யார் பக்தராக முடியும்? யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முற்பிறவியில வந்து புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் வந்து பாவங்கள் இல்லாம இருக்கணும். உறுதியுடன் பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? அப்படியாப்பட்டவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய்மை பக்தராக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இல்லையா? ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சவர் இல்லையா? அவருக்கு நிகழ்காலம், கடந்த காலம், வருங்காலம் எல்லாம் நடக்குது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் எல்லா பொருட்களும் சார்ந்து இருக்குது. எல்லா உயிர் வாழி இனங்களையும் கிருஷ்ணர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. ஆனா நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணரை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கல. ஓகேங்களா? அதுக்கு என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து மறந்துட்டோம். கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கு இருக்க சம்பந்தத்தை மறந்துட்டோம். மாயைக்குள்ள இருக்கிறோம். எப்படி ஒரு சூரியன் வந்து அங்க வந்து வெளிச்சம் வருமோ அது மாதிரி கிருஷ்ணன் நம்ம இருதயத்துல வந்துட்டு நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானம் போயிடும். ஓகே. ஸோ நம்ம அப்புறம் இம்பார்ட்டன்டா அவர் சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வரணும். இச்சா தேஷா சமுத்வேன துவந்த மோகேன பாரதா இல்லையா? பிடிக்கும் பிடிக்காது அதுல இருந்து வெளியே வரணும். இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ பக்தி பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகும்? நம்ம இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பயம் போகும். மாயைக்குள்ள வெளியே வரும். எப்பவுமே திட நிச்சயோட கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சுமேதசா அதாவது அறிவுள்ளவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட தஞ்சம் எடுத்ததுனால இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து விடுதலை கிடைக்குது இல்லையா? இதுதான் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த வாரத்துல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அது 4 பிரிவினா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 2 ஸ்லோகத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. ஓகே. அவர் கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்வியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக சிறந்த கேள்வி. ஓகேங்களா? அது மாதிரிதான் நம்மளும் யார்கிட்டயாவது கேள்வி கேட்கணும்னா சிறந்த கேள்வி, நன்மை அளிக்கக்கூடிய கேள்விகளை கேட்கணும். ஓகே. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. 8 விஷயங்களை பார்த்து அது கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்லோகத்துல அந்த 6 கேள்விக்கான பதில் அப்படி சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா 7வதுக்கு 8வது கேள்விகளுக்கும் பதில் இல்லாத அதாவது இறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இறுதி தேர்வு. எப்படி நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து காலாண்டு அரையாண்டு எழுதுவோம் இல்லையா? ஃபைனல் எக்ஸாம் எது? நம்மளுடைய முழு ஆண்டு எக்ஸாம் இல்லையா? அப்பதானே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஒரு ஒரு வகுப்புல இருந்து இன்னொரு வகுப்புக்கு போவோம் இல்லையா? 8வது படிச்சுட்டு தான் 9வதுக்கு போவோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளுடைய எக்ஸாம் பேப்பர் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாரும் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. கொஸ்டின் பேப்பர் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இறப்பு தான் கொஸ்டின் பேப்பர். ஓகேவா? அதுக்கு பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது நம்ம இறுதி சமயத்துல அந்த காலே சேமாம் யார நினைக்கிறோம்? பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் ஆன்சர். அது பண்றோமா இல்லையான்னு தான் வந்து நமக்கு சேலஞ்சு இல்லையா? எப்போது தயார்படுத்திக் கொள்வதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடத்திட்டம் எப்போதுன்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லா நம்ம தயார்படுத்தணும். பாடத்திட்டம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், பகவத்கீதை, பாகவதம். எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்வதுன்னா நாமஸ்மரணம் பண்ணணும்.
புக் ரீடிங் இருக்கணும், பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்கணும், பக்தர்களுடைய அசோசியேஷன் இருக்கணும் இல்லையா? புக் ரீடிங் அசோசியேஷன் அதெல்லாம் இருக்கணும். ஏகாதசி விரதங்கள் கடைபிடிக்கணும். ஆச்சாரியர்கள் பிறந்த நாள் வந்து நம்ம அனுஷ்டிக்கணும் இல்லையா? பரத் சொல்லிட்டு 9-22 ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. சோ அந்த பரத்தை எவ்வாறு அடைய வேண்டும், ஏன் அடைய வேண்டும், அதை அவர்கள் எதை அடைகிறார்கள், அதை வந்து விலாரியா பார்க்க போறோம். கடைசி பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தியே சிறந்தது, மற்ற யோகிகள் விட இந்த தூய பக்தர்கள் வந்து சிறந்தது, இந்த யுகத்தினுடைய தர்மத்தையும் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னா 29வது 30 ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு இங்க வந்து கனெக்ஷன் இருக்கு. ஓகேவா? ஜரா மரண மோக்ஷஸ்ய மாம் ஆஸ்ரித யாதந்தி ஏ தே பிரம்ம தத் விதுகு கிருஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்ம சாக்கிலம். அதாவது இங்கேயே வந்து சில வார்த்தைகள் நம்ம வந்து கீவேர்டா வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? சோ முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டியின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். இதுக்கு முன்னாடி அர்த்தத்துல நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்துல வந்து பாக்குறோம். பக்தி யோகத்தோட பிரிவு தான் 7-12. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 7வது அத்தியாயத்துல பக்தி யோகம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. சோ பக்தி யோகம் பண்ண என்கிட்ட வந்து அடைக்கலம் எடுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எதுல இருந்து விடுதலை ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முதுமையும் மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடைகுதுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ என்னுடைய திவ்யமான அவர் கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை யார வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, அவங்க வந்து உண்மையிலே பிரம்மனேன்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த பிரம்மா வார்த்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பொருட்கள் இருக்கு. நம்ம போன முறையும் படிச்சிருக்கோம். பிரம்மான்னு ஸ்பிரிட் சோல்னு ஒரு அர்த்தம். அப்புறம் படைக்கும் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு பிரம்மா. ஓகேவா? ஜோதி, பிரம்ம ஜோதியாம இருக்காருன்றதை பார்த்தோம், கடவுள் இல்லையா? சோ இங்க பல பொருட்கள் இருக்குது. இங்க வந்து ஸ்பிரிட் அதுதான் வந்து இங்க மீன் பண்றாங்க. ஓகேவா? அகம் பிரம்மாசீம், அகம் பிரம்மாஸ்மி இல்லையா? நான் ஆத்மான் அப்படின்னு சொல்றேன்ல, அந்த பொருள்ல வந்து இங்க சொல்றாரு. ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம் ஒரு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றார். சா ஆதி பூதம் ஆதி தெய்வம் மாம் ஆதி யக்னம். இந்த 3 வேர்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஆதி பூதம் ஆதி தெய்வம் ஆதி யக்னம். பிரயாண காலே அபிச்ச மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசா. ஸோ இந்த வார்த்தைகள் வந்து இங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. அடுத்து நம்ம வரப்போற ஸ்லோகத்தினுடைய கேள்விகள் என்னன்றதை நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கணும். இந்த 7க்கும் 8க்கும் என்ன சாப்டர்ல கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். இதற்கு ரிலேட்டடா யார் ஸ்டோரி ஞாபகம் வருது? மரண நேரத்தில் கூட பரமபுருஷ பகவானைய அடைஞ்சவங்க யாரு? திரௌபதி அம்மா. இல்ல பிரபு, திரௌபதி கஷ்டத்துல கூப்பிட்டாரு, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. பீஷ்மர், அஜாமிலன். அஜாமிலன் இல்லையா? பீஷ்மர் வந்து அவர் வந்து அவர் வந்து சிறந்த பக்தர் மாதாஜி. கரெக்டா அவர் வந்து நினைக்கிறார் நீங்க இருக்கும் சமயத்துல என்னோட உயிர் பிரியணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? அஜாமிலன் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, தவறான வழியில இருந்தாரு. ஒரு பிராமணனா இருந்தா கூட தவறான வழியில இருந்ததுனால கடைசியில வந்து பயத்தால வந்து தன்னுடைய 10வது குழந்தைக்கு நாராயணான்னு வச்சுட்டு இருந்தாரு. பக்தியால கூப்பிடல, நாராயணான்னு கூப்பிட்டாரு. பட் கடவுள் என்ன நினைச்சுட்டாரு, என்னதான் என் புள்ள கூப்பிடுறான் போலன்னு சொல்லிட்டு வந்தார் இல்லையா? வந்து அப்புறம் என்னாச்சு, அவருக்கு அப்பதான் வந்து ஒரு புத்தி வந்துச்சு, அச்சோ நான் இத்தனை நாள் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா ரிஷிகேஷத்துக்கு போயிட்டு பல வருஷங்கள் பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணி தவம் பண்ணி அப்புறமா கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறாரு. அதே மாதிரி நம்ம கட்பாங்க மகாராஜாவுடைய வாழ்க்கையும் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் ஆத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம ஆதிபூதம் ச கிம் புரோக்தம் ஆதி தெய்வம் கிம் உச்சதே. இந்த வார்த்தைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம போன ஸ்லோகத்துல 7-8 பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரம்மா, ஆதி ஆத்மா, கர்மா,
ஆதிபூதம் ஆதி தெய்வம் இல்லையா. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் என்னென்னு கேள்வி கேட்கிறார். 5 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. 2வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. அதியஞ்ஞ கதம் கோ அத்ர தேஹே ஸ்மின் மது சூதன பிரயாண காலே சகதம் யஞ்ஞேயோ அசி நியதாத்மபி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே படிக்கிறேன். இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல 3 கேள்வி கேட்கிறாரு. அது என்ன தேகாஸ்மின், ஓகே. அப்புறம் பிரயாண காலே, இதோட சேர்த்த 8 கேள்விகள். ஓகே. முதல் 2 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அது என்னன்றது நம்ம டேபுலர் காலம்ல பார்க்கலாம். பிரம்மாண்ட என்னன்னு கேள்வி கேட்கிறாரு. ஓகே. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது 4வது ஸ்லோகத்துல வந்து பதில் சொல்றாரு கிருஷ்ணர். ஓகேவா. அதுக்கு பிறகு இந்த 8 முழு சாப்டர்லயும் பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்லோகஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 and 8 கொஸ்டினுக்கு தான் விலாவரே சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்கு. பிரம்மான்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவன். ஓகேவா. அதி ஆத்மா அப்படின்னா ஜீவனின் இயல்பு, சுய இயல்பு இருக்கு இல்லையா, அதை சொல்றாங்க. கர்மான்னா செயல், நமக்கு இது தெரியும். அதிபூதன்னா என்னன்னா பொருள் இயற்கை. அதி தெய்வம்னா தேவர்கள். அதி யக்னன்னா பரமாத்மா, யக்னுக்கு அதிபதி இல்லவா, அவர் தானே. அதி யக்னா எங்கே வசிக்கிறாரு? நம்மளுடைய இருதயத்துல வசிக்கிறாரு. இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வது? ஓகேவா. நான் இறக்கும் போது எப்படிப்பா நான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுன்னு அப்படின்றத கேள்விகள் கேட்கிறாரு அர்ஜுன். ஓகேவா. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது ஸ்லோகத்துல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வதுல இருந்து பகவான் வந்து பேசுறார். மாதாஜி பிரபுஜி படிக்கிறேன். அக்ஷரம் अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गस्कर्म सञ्जितः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானது. எது அழிவற்றது உன்னதமானது? ஆத்மாதான் இல்லையா. அந்த டேபிளர் காலம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. இல்லைன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட்ஸும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகே. பிரம்மன்னு அழிவற்றது ஆத்மான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அத்தியாத்மான்னு ஜீவனின் இயற்கை, ஜீவாத்மாவுடைய இயற்கை. ஓகே. அதன் நேச்சர், ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு நேச்சர் இருக்கும் இல்லையா. அந்த கர்ம ஜென்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி முன் ஜென்ம வாசனைக்கு ஏத்த மாதிரி அதனுடைய சுபாவம் இருக்கும். அதை சொல்றாங்க. ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா பல நோக்கு செயல்கள்ல. கர்மால பாத்தீங்கன்னா பல அர்த்தங்கள், பல விஷயங்கள் இருக்கு. கர்மான்றது ஒரு வார்த்தை தான், ஆக்ஷனு. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல். நம்ம எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு எதிர் செயல்கள் இருக்கு இல்லையா. அப்புறம் நம்ம பலன் விரும்பி ஒரு செயல்களை செய்வோம், ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்த்தங்கள், பல அர்த்தங்கள் இருக்கு. இல்லைன்னா ஒரு செயின் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ். ஓகே. அதுதான் பொருள் இந்த கர்மான்றதுக்கு. ஓகே. சோ இங்க மறுபடியும் பார்க்கலாம். அத்தியாத்மான ஜீவாத்மாவோட இயற்கை, கர்மான செயல், அதிபூதான இந்த பௌதிக இயற்கை, அதிதெய்வான தேவர்கள், அதி யக்னான யாகத்தின் தலைவன். எப்பவுமே யாகத்தின் தலைவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அப்புறம் இன்னொரு அத்தியாயத்துல இந்திரனையும் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. அதி யக்னா எங்க இருக்காருன்னா நம்மளுடைய இருதயத்துல. மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வது எப்படி? இது வந்து ஃபுல் சாப்டர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. अतिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अतियज्ञो अहमेवात्र ते ये देह प्रताम्बर. இங்க என்ன சொல்றாரு? உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூதான்னு சொல்றார். இந்த பொருள் இயற்கை இருக்கு இல்லையா,
அதுதான் வந்து அதிபூதா. ஏன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் சம்மர் வின்டர் ஆட்டம் சீசன்ஸ் வந்து இந்த இயற்கை கூட வந்து மாறிட்டே இருக்கு. ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம மரம் எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இலையுதிர் காலத்துல எல்லா இலையும் போயிடும் இல்லையா? மழை காலத்துல அது என்ன ஆகுது, துளிர் விடுகிறது. அதே ஆட்டம் சீசன்ல நல்லா ஸ்ப்ரிங் சீசன்ல வந்து நல்லா இலைகள் எல்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா? சம்மர் சீசன்ல ட்ரை ஆயிடுது. இந்த மாற்றங்கள் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கு இல்லையா? இந்த பௌதிக சீற்றத்தால மனிதனுக்கு கேடும் வருது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெருங்காற்றல் வந்தாலும் பிரச்சனை, அப்புறம் பூகம்பம் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லையா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையினால வரக்கூடிய தொந்தரவுகள். இந்த பௌதிக இயற்கை தான் அதிபூதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் தேவர்களை ஆதி தேவன்ஸ் அப்படி சொல்றாங்க. யக்னம் இதயத்தில் யக்ன புருஷர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர், அவரை தான் ஆதி யக்னான்னு சொல்றாரு. அவங்க வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுடைய இதயத்துல இருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः. ஸோ என்ன சொல்றாரு, யார் ஒருத்தர் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். ஸோ அவனை நினைச்சிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரை அடையிறோம். இதுக்கு ரிலேட்டடா என்ன நினைக்கிறோமோ அது ஆகிறோன்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கா? பரத் மகாராஜாவோட ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா? அவர் மானையா நினைச்சிட்டு உயிரை விட்டாரு, என்னவா பிறந்தாரு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. மானா பிறந்தாரு இல்லையா? அதுக்கு பிறகுதான் அவருக்கு புத்தி வந்துச்சு, அச்சச்சோ நான் வந்து அவர் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய அரசரு, இந்த பரத் வருஷத்துக்கே அரசரா இருந்தாரு. கடைசியில வனப்பிரஸ்தாவை ஏத்துக்கிட்டு எது மேல பட்டு வச்சிருந்தாரு, மான் மேல பட்டு வச்சிருந்தார், மானா பிறந்தார் இல்லையா? அதுக்கு பிறகுதான் அவன் செஞ்சது தவறுன்னு நினைச்சிட்டு அந்த மான் வடிவத்துல கூட கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால வந்து அந்த தவங்களை பண்ணிட்டு பூஜை புனஸ்காரங்களை பண்ணிட்டு வந்தாரு. அதுக்கு பிறகு ஜடபரதரா பிறந்தாரு. அந்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து போய் சேர்ந்தார். அதனால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலச்ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்தா கலேவரம். ஓகே, நம்ம என்ன நினைச்சு விடுறோமோ அதுவா ஆகுறோன்றத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ அதனால வந்து நம்ம யாரு மேல இச்சா தேச மத்தாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர் எப்படி நினைவு கொள்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு என்ன சொல்றாரு, இந்த கலியுகத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் இல்லையா? அது எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் கொண்டு நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணணும். அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுன அமானீன மானதேன கீர்த்தனேய சதாஹரி. சதா காலமும் வந்து என்ன பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த மகா மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும். ஓகேங்களா? சோ அப்படி சொன்னாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்ம நினைவு யார் மேல இருக்கோ, பகவான் கிருஷ்ணர் மேல இருக்கும். இது சொல்லும் போது நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, புல்லை விட பணிவாவும் மரத்துக்கிட்ட இருந்து நம்ம சகிப்பு தன்மையை கத்துக்கணுமா. ஓகே, ரெண்டு விஷயம், டாலரன்ஸ் ஃப்ரம் த ட்ரீ, ஹம்பிள்னஸ் ஃப்ரம் த கிராஸ். இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம கத்துக்கணும். அப்புறம் வந்து எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். யார்கிட்ட இருந்தும் நம்ம மரியாதை எதிர்பார்க்கவே கூடாது. ஓகேங்களா? இந்த 3 விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கண்டிப்பா வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறுவோம். அந்த ஹியூமிலிட்டி டாலரன்ஸ் எல்லாம் வந்தாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், குரு கிட்ட இருந்து வந்தக்கூடிய போதனைகள் வந்து நம்மளால கேட்க முடியும். ஓகேங்களா? சோ கிருஷ்ணரை யாரால நினைக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்களை தான் நினைக்க முடியும். வேற யாராலையும் முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து பயிற்சி செய்யணும். எப்படி பயிற்சி செய்யணும்? எப்பவுமே நம்ம எந்த குணத்துல வாழ்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்னா சத்வ குணம். கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே இருக்கணும், அவருடைய நாமத்தை ஜபிச்சுட்டே இருக்கணும், எல்லா தடைகளையும் பொறுத்துக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷரின் திவ்யமான இயற்கையை அடைகிறான் யாரு? பக்தன், தூய பக்தன். அவனுடைய சோ யாரால பண்ண முடியும்? போன அத்தியாயத்துல போன ஸ்லோகத்துல
போன அத்தியாயத்துல கூட நம்ம பார்த்தோம் யார் வந்து தூய பக்தர் ஆகுறதுன்னு சொல்லிட்டு சில குவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. பாவங்கள் இல்லாதவங்க புண்ணியம் இருக்கணும் இல்லையா, இந்த சமயத்துல வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கணும் இல்லையா. சோ அவர்தான் பாருங்க இந்த பாயிண்ட் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க. பாவங்கள் அற்ற, முதுமையற்ற, மரணமற்ற, சோகமற்ற வாழ்க்கை யாருக்கு கிடைக்கும்? பக்திமானுக்கு இல்லையா. அங்க வந்து பசி இருக்காது, தாகம் இருக்காது, எல்லாமே ஆனந்தமயமா இருக்கும். என்ன ஆனந்தமயமா இருக்கும்? ஏன்னா பரமபுருஷ பகவானுடைய திவ்யமான இயற்கையை அடைகின்றார் இல்லையா. பரமபுருஷன் எப்படியாப்பட்டவர்? சச்சித்த ஆனந்தம், நித்தியமானவர், ஆனந்தமயமானவர், பரிபூரணமானவர் இல்லையா. எட்டர்னல், நித்தியமானவர், ஆனந்தமயமானவர். அதனால நமக்கு என்ன ஆகுது? அவருடைய லோகத்துக்கு போனா அவருடைய இயற்கை நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா. சோ அதனால நம்ம எப்படி இருக்கோம்? சந்தோஷமா இருக்கும். அங்க பசி தாகம் எதுவுமே இருக்காது, மரணம் இருக்காது, சோகம் இருக்காது, முதுமை இருக்காது, பாவங்களே இருக்காது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசைகள் இருந்தா உடனே தீந்துடுமா. ஏன் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து கல்ப விருட்ச மரம் இருக்கு. ஓகேங்களா. அந்த கல்ப விருட்ச மரத்துல இருந்து நம்ம என்ன தேவையோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்த வந்து நாரதர் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட கேட்பார். என்னப்பான்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த உலகத்துல என்னப்பா ஆச்சரியமான விஷயம்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு நாள் இறக்க போறாங்க. ஆனா இருந்தாலும் நமக்கும் அந்த இறப்புக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு கணத்துலயும் நம்ம நியூஸ் பேப்பர்லயும் சரி, ஆஹ் நியூஸ் சேனல்லயும் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இறக்குறாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். இருந்தாலும் நான் ஏன் அப்படி யோசிக்கிறோம்? நமது முத்தாத்தாக்கள்லாம் நம்ம வீட்டுல இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, பதில் சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. கேள்வி கேட்டது கேட்கலையா பிரபு? கேட்டீங்க மாதாஜி. கேட்டீங்க. அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. இன்னும் அடி கேளுங்க மாதாஜி, சரியா கவனிக்கல. எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வீட்டுல எத்தனை முன்னோர்கள் இருக்காங்க. நம்ம முத்தாத்தா பாட்டி. எங்க வீட்ல பாட்டி இருக்காங்க. நம்ம பாட்டி கேட்கல, கிரேட் கிராண்ட் மதர்ஸ், முத்தாத்தா இல்ல அவன இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்லையா. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? நம்ம வீட்டுல கூட மரணம் நடந்திருக்கு இல்லையா. நம்ம உலகத்துல யார் பிறந்தாலும் அதுக்கு என்ன எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு? மரணம் இருக்கு. ஆனா மரணம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு கூட நம்ம எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? நம்ம யாராவது நம்ம மரணத்துக்கு தயார்படுத்திட்டு இருக்கோமா? ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ரவிசங்கர் அவரை தெரிஞ்சிருக்கோம். ஆர்ட் ஆஃப் டையிங்னு ஒண்ணு இருக்குன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குதா கான்செப்ட்? இல்லைங்க. இல்ல மாதாஜி, அது அனுபவம். இல்லைங்க மாதாஜி. அதுதான் நம்ம பீஷ்ம பிதாவும் சொல்லி கொடுக்குறாரு. இந்த சாப்டர்ல நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுதான் யுதிஷ்ட மகாராஜாஸ்க்கு சொல்றார். இதுதான் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்காக தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம் இல்லையா. ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம். நம்ம எத்தனை பேர் நம்ம தயார்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் திக்தாந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதः. சோ ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். இது எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க? ஆமாவா இல்லையா? ஒத்துக்கிறேங்க மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. அஜாமிலன் ஸ்டோரிய பார்த்தோம். நாராயணன் கூப்பிட்டாரு. பரத் மகாராஜா வந்து என்ன பண்ணாரு? இப்ப தன்னுடைய ராஜ்யத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்தாரு. கடைசி எது மேல பற்றுதல் வச்சாரு? சொல்லுங்க. எது மேல மான் மேல வச்சாரு. அதனால மானா பிறந்தாரு இல்லையா. சோ அதனால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எமோஷன்ஸ் காம்போனன்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன நம்ம யார்கிட்ட இந்த ஸ்தூல உடம்ப நம்ம இங்கே விட்டு போயிடுவோம்.
நம்ம கிட்ட வந்து வர்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவும் நம்ம சூக்ஷ்ம உடம்பு. சூக்ஷ்ம உடம்புன்னா என்ன சொல்லுங்க? மனசு புத்தி மாதாஜி. புத்தி அகங்காரம். இந்த மனசு புத்தி அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போட இம்ப்ரெஷன்ஸை கேரி அவுட் பண்ணும். முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா இருந்துச்சுன்னா வெறும் ஆத்மா தான் போகும். நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மா இருக்கிறதுனால இந்த உணர்வு எல்லாம் வந்து தாக்கம் இருக்கும். அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது அடுத்த ஜென்மத்துக்கு. அதனாலதான் வந்து திருப்பி திருப்பி ஆச்சாரியர்கள் நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம மனசை வந்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும், சமமா பார்க்கணும், எல்லாத்துக்குள்ளயும் பரமாத்மாவா பார்க்கணும். அப்ப என்ன ஆகுது, யார் மேலேயும் இச்சாவும் இருக்காது, தேசமும் இருக்காது இல்லையா. அது என்ன ஆகுதுன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்களே தான் நமக்கு எதிரியா வருவாங்க, அவங்களே தான் நமக்கு நண்பனா வருவாங்க. ஓகேவா. ஸோ அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அந்த சப்டில் மைண்டை நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுக்கு. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உதாரணங்கள் நம்ம பாகவதத்திலே இருக்குது. நம்ம படிச்சிருக்கத நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை விடும்போது ஒருவன் எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். எப்போ ஒருவன் மரணம் அடைவான் என்பது நிச்சயம் அல்ல இல்லையா. நமக்கு எந்த சமயத்துல மரணம் வரும்ன்றது நம்ம கண்டிப்பாக மரணம் அடைவான் என்பது நிச்சயம். ஆகையால் ஒருவன் எந்த வினாடிலும் மரணம் வரலாம் என்று தயாராக இருக்க வேண்டும். கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன, மரணம். ஆன்சர் ஷீட் என்ன, கிருஷ்ணரை நினைக்கணும் இல்லையா. அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் என்ன, இன்னிலிருந்து இப்ப இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், சின்சியரா பகவத்கீதை பாகவதம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்கணும். அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நாமஸ்மரணம் பண்ணணும் இல்லையா. பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா நமக்கோசம் கருணையின் வடிவத்துல என்ன பண்ணாரு, 64 மாலையை என்ன பண்ணி கொடுத்திருக்காரு, 16. ஹரே கிருஷ்ணா. குறைந்தபட்சம் 16. அந்த வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா 16ன்னு சொன்னோன்னே சில பேர் அப்பா நான் 16 ரவுண்ட் முடிச்சிட்டேன், கடமையை முடிச்சிட்டேன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அப்படி இல்லை, குறைந்தபட்சம் நம்ம என்ன பண்ணணும், 16 மாலையை பண்ணணும்னு சொல்ற. நாம் எந்த நொடியில் உயிர் விட்டாலும் நமது ஒரே கடமை கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருப்பது. அதன் மூலம் நாம் வெற்றி அடையலாம். இதுவே நமது ஒரே கடமை. ஓகேவா. சோ நம்ம கடமை என்னன்னா, நம்ம எல்லாருடைய கடமை என்ன சொல்லுங்க. பக்தியில ஜபம் பண்றது, நாம ஜபம் பண்றது மாதாஜி. ஓகே சூப்பர். கிருஷ்ணர் பக்தி. ஓகே சூப்பர். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மனசு புத்தி எல்லாத்தையும் ஓகேவா. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மரி. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்தியச்ச. ஸோ உடலை கொண்டு நீ வந்து சண்டை போடு அர்ஜுனான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா. ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனன் வந்துதான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, நான் சண்டை போடாம நினைச்சிட்டு பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. மையா அர்ப்பித மனோபுத்தி, உன்னுடைய மனசு புத்தி மாம் ஏவஷ்ய அசம்சயக. ஓகே. இந்த சந்தேகத்திலிருந்து விடுபட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம உடல் மனசு புத்தி எல்லாத்தையும் எதுக்காசும் சேவை பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்தணும். ஓகேங்களா. சோ அதுதான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எப்போதும் என்னை எண்ணிக்கொண்டு இருன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடலையும் செய்வாயாக. சோ அர்ஜுனனுக்கு வந்து போரிடுன்னு சொல்றாரு. நமக்கு என்ன சொல்றாரு, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம எந்த கிரகஸ்தர் கேட்டகரியில இருக்கிறோமா, கிரகஸ்தரா இருந்துட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வந்து நம்ம சம்பாரிச்சிட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், சமைச்சு கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடணும், தான தர்மங்கள் பண்ணணும் இல்லையா. இது நம்மளுடைய கடமை இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலை செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் எண்ணில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னை அடைவாய் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம BMW கார் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வேர்ட்ஸ். ஓகேங்களா. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஈஸியா இருக்கும். ஸோ நம்ம எல்லாத்துலயும் வந்து அவரை வச்சுக்கணும். கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடனே கேட்போம். எப்போ மனதால நினைக்கலாம், நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அவரை நினைக்கலாம். அப்புறம் வந்து மனதையும் புத்தியும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தணும். நம்ம எதையோ பத்தி யாரையோ பத்தி யோசிக்கிறத விட நம்ம யாரை யோசிக்கணும், கிருஷ்ணரை யோசிக்கணும் இல்லையா. அதுதான் புத்திசாலித்தனம். கிருஷ்ணர் வழிமுறையை வெளியிட்டு இலக்கை அடைவோம் என்று உறுதி அளிக்கிறார். ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்லைட்ஸ் ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. வாழ்கின்ற போதே கிருஷ்ணரை நினைக்க பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஏன்பா நான் இப்போ எக்ஸாம் டைம்ல நம்ம பாஸ் ஆகணும்னா இப்போ நினைக்கணும் இல்லையா. நம்ம கீழே விழுந்தா என்ன சொல்றோம் பாருங்க,
கீழே விழுந்துச்சு, ஏதோ ஒரு அடிபட்டுச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க உடனே? மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ்? அம்மான்னு சொல்லுவோம். உடனே சில பேர் ஐயோன்னு வாங்க, கடவுளை கூப்பிடுவாங்க. அம்மான்னு கூடும். இல்ல கரெக்ட். நீங்க சொல்ற 2 ஆன்சரும் கரெக்ட். ஐயோன்னு சொல்லுவோம், அம்மான்னு சொல்லுவோம். யாரு கிருஷ்ணர்ன்னு சொல்றாங்களோ அவங்கதான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஆமாவா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ அந்த அன்னைக்கு அந்த நிமிஷம் அந்த நொடிக்கு நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ இருந்தே அந்த பெயரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? உச்சாரணம் பண்ணணும். அப்பதான் அந்த நாமம் நமக்கு வரும். இல்லையா? ஆமா ஆமாவா இல்லையா? மாதாஜி. இல்லையா? பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி. வெரி குட். ஸோ இந்த ஜடமரதர் ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா? ஒரு ஷார்ட் இங்க சொல்லி இருக்கிறதுனால நம்ம பண்ணிடலாம். ஸோ இவர் வந்து நமக்கு தெரியும் ஒரு சிறந்த அரசர். ஓகே, இந்த பரத் வருஷத்தையே வந்து செவ்வனே ஆண்டுட்டு வந்தாரு. ஒரு சிறந்த பக்தர். ஓகே, ஸோ தன்னுடைய மக்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்திலும் கூட்டிட்டு வர்றாரு. அரசன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பிரதிநிதி. ஓகே, அரசன் சும்மா வந்து தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்துக்கு மாத்திரம் இல்ல, அதுக்கு அடுத்தது 5வது ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி. பக்தி பண்ணி நம்ம கடவுளை கிட்ட போய் சேரணும் இல்லையா? அதை வந்து யார் சொல்லி கொடுக்கணும்? மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசன் சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா? அரசன் யாரு? கடவுளுடைய பிரதிநிதி. நமக்கு வந்து பார்த்திருக்கோம், ஜனக மகாராஜா வந்து சிறந்த அரசன் இல்லையா? சிறந்த பக்தன் கூட. ஓகேவா? அது மாதிரி அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி இல்லையா? ஸோ அவர் என்ன பண்ணணும்? நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும். அது மாதிரி இருந்து பக்தி பண்ணிட்டு வந்தாதான் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்வழியில வருவாங்க. அப்ப எல்லாரும் சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. எல்லாரும் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுனால அந்த நாடு எப்படி இருக்கும்? ஒழுக்கமா இருக்கும். ஒழுக்கமா இருக்கும், அமைதி இருக்கும் இல்லையா? சண்டை சச்சரவு குழப்பம் இல்லாம மன அமைதி ஒழுக்கத்தோட இருப்பாங்க இல்லையா? விளைச்சல் எல்லாம் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கும். எல்லாமே வந்து இயற்கையோட இருக்கிறதுனால இயற்கையும் என்ன பண்ணும்? இந்த பூமி தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள நம்ம நல்லா வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க அவங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லா பெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸும் வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா விதத்திலும் நன்மை அளிக்கும். ஸோ அரசர்கள் வந்து இப்படி வாழ்ந்ததுனால இயற்கை வளங்கள் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. மக்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரி பணங்கள்லாம் வந்து நல்லா செலுத்திட்டு வந்தாங்க. எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. அவரு புத்திமான் இல்லையா? அதனால என்ன பண்ணாரு? அந்த வர்ணாசிரம சங்கத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணார். ஓகே, நான் கிரகஸ்தன் வயசு முடிஞ்சுட்டேன். ஓகேவா? ஸோ 25 வயசை நம்ம வாழ்க்கையை பிரிச்சுக்கோம். முதல்ல 25 வயசு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரி. அதுக்கு அடுத்து 25ல இருந்து 50 வரையும் பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர். 50 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? 50ல இருந்து 75 வந்து வனப்பிரஸ்தா. ஓகேவா? ஏன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயும் காடு இல்ல, நம்ம போனாலும் இருக்க முடியாது இல்லையா? அதனால வீட்லயே இருந்துட்டு அந்த வனப்பிரஸ்த வாழ்க்கைய வாழலாம். அதுக்கு பிறகு 75ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 100 வரை சந்நியாசம். ஓகே, இப்படிதான் வந்து கிருஷ்ணன் நமக்கு வர்ணாசிரம சங்கத்தை கொடுத்துட்டு போனார். இவர் நான் வந்து சரி கிரகச வாழ்க்கையெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு நான் வனத்துக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து அரச பதவி எல்லாம் கொடுத்துட்டு காட்டுக்கு போறாரு. காட்டுக்கு போயிட்டு என்ன பண்றாரு? ஒரு குடில கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு அங்க வாழ்ந்துட்டு தவம் பண்ணிட்டு யக்னங்கள்லாம் பண்ணி பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணிட்டு வாழ்ந்துட்டு வர்றாரு. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு? தண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு நதிக்கு போறார். அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்கத்துல ஒரு முழு மாத கர்ப்பிணியா மானம் இருக்கு. ஓகே, அங்க வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கு. திடீர்னு ஒரு சிங்கம் கர்ஜிக்கக்கூடிய சத்தம் கேக்குது. சோ இந்த மானுக்கு என்ன செய்யறதுன்னே புரியல. பயம். தன்னோட உயிரை வந்து காப்பாத்திக்கணும்ன்றதுக்கோசம் என்ன ஆகுது? இந்த கரையில இருந்து அந்த கரையோட நதிக்கரைக்கு தாவி போகுது. தாவும் போது என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முழு மாசம் கர்ப்பிணி இல்லையா? வயித்துல இருந்து அந்த மான்குட்டி வந்து கீழே விழுந்துருது. சோ அந்த கீழே விழுந்தது அந்த அம்மா அந்த செகண்ட்ல கிராஸ் பண்ணாங்க இல்லையா? அந்த பக்கம் அந்த கரைக்கு போன பிறகுதான் வந்து ரியலைஸ் பண்றாங்க. அச்சச்சோ! நான் என்ன பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க. நான் இப்ப போனேன்னா கூட என் உயிருக்கு என்ன ஆபத்து இருக்கு. ஏன்னா நம்ம சிங்கம் பார்த்துட்டோம். இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, தாய்மான்னு கிளம்பி போயிடுது. அங்க நின்னுட்டு இருந்த இந்த பரத மகாராஜர் என்ன பண்றாரு, சின்ன குட்டியா இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு தன்னுடைய குடில வச்சுட்டு 2 பேரும் வாழ்ந்துட்டு வராங்க. ஸோ அந்த மானுக்கு தேவையான சாப்பாடு எல்லாத்தையும் குடுக்குறாரு. அது சாப்பிட்டு சும்மா இருக்குதா? இல்ல. போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது? நோண்டிட்டே இருக்குது. டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்குது. ஸோ அவருடைய மனசுல வந்து என்ன ஆச்சு? ராஜ்யத்தையும், மனைவியும், குழந்தைங்களும் விட்டு வந்தவர் மேல யாருக்கு மேல பாசம் வந்துருச்சு? மான்குட்டி மேல பாசம் வந்துருச்சு. ஒரு நாள் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? யக்ஞம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மேய்ச்சலுக்கு போன மான்குட்டி திரும்பி வரவே இல்ல. இது என்னடான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு
ரொம்ப ரொம்ப மனக்கவலை வருத்தம். அதனால அது தேடிட்டு போறாரு. அன்னைக்கு நைட்டு ரொம்ப இருட்டாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு, குடிசையில தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் காலையில எழுந்து மான தேடுறதுக்கு போயிட்டே இருக்காரு. பல இடத்துல தேடுறாரு. ஆ பார்த்தீங்கன்னா, எங்கேயும் கிடைக்கல. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவருக்கு மரணம் வருது. ஓகேவா? மரணம் வருது. அந்த சமயத்துல அத நினைக்கிறாரு. அப்ப அடுத்த ஜென்மத்துல மானா வந்து பிறக்குறாரு. மானா வந்து அதே குடில்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்றாரு. ஓகே. ஸோ இது 2வது ஜென்மம். 3வது ஜென்மத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜடபரதர். ஓகே. இந்த பல்லக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த பல்லக்குல ஒருத்தர் வந்து ஆ குனிஞ்சிட்டு இருக்காரு பாருங்க. அவர் தான் வந்து ஜடபரதர். ஸோ அரசர வந்து தூக்கிட்டு போம்போது, இவரு என்ன பண்றாரு, கீழ ஏதாவது பூச்சிகள பார்த்தா அவரு தாண்டி போறாரு. அப்ப என்ன ஆகும் பல்லக்கு? குலுங்கும் இல்லையா? அப்ப வந்து கேட்குறாங்க, "என்னப்பா இப்படி தூக்கிட்டு போறீங்களேன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ "ஒழுங்கா முடியாதா உங்களுக்கு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு எல்லாரும் இருந்துட்டு, "நாங்க இல்ல, ஜடபரதர் தான் இப்படி பண்றாங்க." ஜடபரதருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு கோவம் வருது அரசருக்கு. "உனக்கு வந்து என்ன இப்படி பண்றேன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கேட்குற ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் அவ்வளோ அழகா பதில் சொல்றாரு ஜடபரதர். அப்புறம் அந்த பல்லக்கில உட்கார்ந்திருந்த அரசர் வந்து கீழ இறங்கிட்டு வந்து நமஸ்காரம் பண்றார். ஓகே. "என்னப்பான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, "என்ன நீ சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பதிலும் வந்து சிறப்பா இருக்கு." ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜடபரதர் இருக்கும்போது, அவருக்கு வந்து ஒரு 4, 5 அண்ணங்க இருக்காங்க. அப்பா, அம்மா இருக்காங்க. ஒரு நாள் இவரு வந்து ஆ ம் வேலை நிமித்தமா எங்கேயோ போயிருப்பாரு. அவரு இல்லாத சமயத்துல வந்து சொத்த பிரிப்பாங்க அண்ணன்மார்கள். ஓகேவா? ஏன்னா, இவன் ஜடம் மாரி இருக்கான் இல்லையா? இவனுக்கு எதுக்கு எல்லாம் சொத்தெல்லாம் குடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்குள்ள பிரிச்சுப்பாங்க. சரி அவன் வந்து கேட்டா என்ன குடுக்குறதுன்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க பேசுவாங்க. "உங்க அப்பா தான்டா உன்னோட சொத்துன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவங்க அப்பா சொல்லுவாரு, "நீ வந்து இத வந்து ஏத்துக்காத. ஆ அவங்க வந்து உன்னை ஏமாத்துறாங்கன்னு" அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இவரா அந்த வீட்டுக்கோசரம் நாயா பேயா உழைப்பார். ஓகேவா? அண்ணிமார்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பழசு தான் குடுப்பாங்க. தீஞ்சு போன ரொட்டிக தான் துண்டுகள் எல்லாம் குடுப்பாங்க. இப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஓகேவா? ஒரு முறை என்ன ஆகுது, இந்த பல்லக்கு தூக்குற இடத்துல அவரு ஆளு கம்மியா இருக்கனால, இவரு போய் அங்க தூக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது. அப்புறம் அரசர் வந்து இவர் பேசுற வார்த்தைகள்லாம் பார்த்துட்டு, அவருக்கு ஆத்ம ஞானம் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறாரு. இந்த சமயத்துல ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நரபலி குடுக்கறதுக்கோசரம் இவர கூட்டிட்டு போவாங்க, ஆதிவாசிகள். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காளி தேவிக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பூஜை பண்ணி இவருக்கு பலி குடுக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கும்போது, ஆ கத்திய ஓங்குவாங்க. அப்ப வந்து காளிய ஆகவானம் பண்ணி, யாரு கொல்ல நினைக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ, அவங்க எல்லாம் தன்னுடைய பக்தர்களே காளி தேவி வந்து அழிச்சிடுறாங்க. "என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆ பரமபுருஷ பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய பக்தன வந்து பலியிடுறீங்கன்னு" சொல்லிட்டு, அந்த தேவதை வந்து இவர வந்து காப்பாத்துறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஜென்மத்துல வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போறார். யார் அங்க போறாங்களோ, அது நித்தியமான லோகத்துக்கு அவங்களுக்கு மறுபடியும் பிறப்புன்றதே இல்ல. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான். ஸோ நம்மளுடைய இதுல எதுக்கோசம் இது நம்ம சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய என்ன பாவம் எப்படி இருக்குன்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவா ஆகுறோன்றத நம்ம மாதாஜி 9th ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறீங்களா பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ்? ஸோ ஸோ அந்த கிருஷ்ணருடைய நாம ஜபத்தை வந்து பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த பரமபுருஷ பகவானை நினைவை கொள்ள பலனளிக்கக்கூடிய வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய நினைவை புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் மறந்துட்டோம் இல்லையா? நான் அந்த உடல்ன்ற கான்செப்ட்ல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாம் யாரு சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. நான் சொல்லக்கூடாது மாதாஜி. நான் கேள்வி கேட்டிருக்கேன். நீங்க தான் பதில் சொல்லணும். நம்ம நாமெல்லாம் கதஸ்தரம் சொல்றது வரலைங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. கிரகஸ்தர் மாதாஜி. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிரகஸ்தன்ஸ் தானே மாதாஜி கேக்குறீங்க? நம்மலாம் யாருன்னு கேட்டீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, நம்ம இந்த ஸ்லைடுக்குள்ள போலாம். கிருஷ்ணர்
காது, மூக்கு மற்றும் மனம் கிருஷ்ணரது சேவையில் ஈடுபடவும் பரமபுருஷ பகவானை அவரது லோகத்தில் அடைதல். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பின்பற்றணும்னா நமக்கு வந்து பலன் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். பலன் என்ன? பரமபுருஷ பகவானுடைய லோகத்துக்கு போறது. கிருஷ்ணரை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அவருடைய மகா மந்திரத்தை சொல்லணும். ஓகேவா? கிருஷ்ணரது ரூபம் உள்ளேயும் வெளியேவும் இருக்கு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளேயும் பரமாத்மாவா இருக்காரு, அண்டத்துக்குள்ளேயும் இருக்காரு, அண்டத்துக்கு வெளியவும் இருக்காரு. அண்டத்துக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவா இருக்காரு, அண்டத்துக்கு வெளியே வந்து பாத்தீங்கன்னா காரணோதக சாயி விஷ்ணுவா இருக்காரு. வாழ்க்கையை முழுவதும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஜபம் செய்யணும். மரணத்தின் நேரும் போதுதான் அப்ப வந்து நம்மளால அவரை நினைவுல வச்சுக்க முடியும். விக்கிரக ஆராதனை பண்ணணும், ஆர்த்தி வந்து அவருக்கு சமர்ப்பிக்கணும், நிவேதனம் செய்யணும், பண்டிகைகளை வந்து நம்ம கொண்டாடணும். இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணரை நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, இல்லைன்னா கஷ்டம். ஓகேவா? நாம் கிருஷ்ணரை இடையராது நினைத்தால் முடியும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? எப்படி ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறோமோ அது மாதிரி மரணம் என்ற எக்ஸாமுக்கு வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ஓகே, கிருஷ்ணரை நம்ம சமயத்துல. ஓகே, கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்டோரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்ல இருந்து 6வது இருக்காங்க. அதாவது அஜாமிலன் என்ற ஒரு பிராமணன் வந்து கான்ய குப்ஜான்ற ஊர்ல வந்து வாழ்ந்துட்டு வர்றார். ஓகேங்களா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த பிராமணன், ஒரு பண்புள்ளவர். அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய் தந்தையர்கள் இருந்தாங்க. ஓகே, ஒரு அழகான மனைவி இருந்தாங்க. ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பா அம்மா வந்து சிறந்த பிராமணர்கள், கற்றறிந்தவர்கள் இருக்கிறதுனால பூஜை புனஸ்காரங்கள் யாகங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ என்ன பண்றாரு, பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வர்றாரு. யாகத்துக்கு தேவையான அந்த காட்டுல போயிட்டு அந்த விறகெல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரும்போது ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிறாங்க பாருங்க, அந்த தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த பாக்குறாரு. ஒரு வேசி ஒருத்தரோட இருக்கிறத வந்து பாக்குறாரு. அந்த ஒரு தவறான விஷயத்த பார்த்ததுனால கண்ணு ஒரே ஒரு புலன் தான் இங்க தவறு செய்யுது இல்லையா, கண்ணு பார்த்துச்சு, அதை வந்து மனசை டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு. அவர் என்ன பண்ணாரு, அழகான குடும்ப மனைவியை விட்டுட்டு, பண்பான குடும்பத்தை விட்டுட்டு இவங்க பின்னாடி வந்துட்டாங்க. ஸோ இங்க பின்னாடி வந்ததுனால என்ன ஆச்சு, வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன பண்ணணும், பிராமணர்கள் வேதங்களை படிப்பாங்க, யக்னங்கள் செய்வாங்க. இவர் இதெல்லாம் விட்டுட்டு இவங்களோட இருக்கிறதுனால சம்பாதியம் என்ன பண்றது, ஒண்ணும் இல்லை. அதனால என்ன பண்றாரு, வழிப்பறி கொள்ளைகள்லாம் பண்றாரு, தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அப்ப என்ன ஆகுது, பாவம் செய்யறோமா புண்ணியம் செய்யறோமா? பாவம் செய்யறோம் மாதாஜி. பாவம் செய்யறோம் இல்லையா? சரி, என்ன பண்ணாரு, இது மாதிரி 10 குழந்தைகள் ஆச்சு. ஓகேவா? 10வது குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வச்சாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாராயணான்னு வச்சாங்க. ஓகேவா? நாராயணான்னு வச்சதுனால நாராயணான்னு அவருக்கு வயசாயிடுச்சா, நாராயணா சாப்பிட்டியாடா, தூங்கினியாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டே இருக்காரு. ஸோ தனக்கு வந்து மரணம் வருது. ஓகே, மரண சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாராயணன் கூப்பிட இந்த பிக்சர்ல தெரியுது பாருங்க. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யம தூதர்களும் வராங்க, விஷ்ணு தூதர்களும் வராங்க. அவங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி. அப்புறம் இந்த யம தூதர்கள் வந்து நேரா போறாங்க யார்கிட்ட, யம தர்மராஜா கிட்ட போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. நாங்க போயிருந்தோம், இது மாதிரி விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துட்டாங்க, நாங்க என்ன பண்றதுன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அச்சச்சோ, நமக்கு அந்த இடத்துல வேலையே இல்லை, தயவு செய்து நீங்க எல்லாரும் திரும்பி வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு ஏமத்தூதர்கள்லாம் வந்து திரும்பி வந்துடுறாங்க. ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய வீட்டில் வந்து நாம ஜபம் பண்றாங்களோ, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு யார் வர்றதில்லை? யமன் கிட்ட வர்றதில்லை. சூப்பர் சூப்பர், ஹரிபோல். ஓகே, ஸோ அவங்க வர்றதில்லை. ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இவருக்கு வந்து அப்புறமா தான் தெரியுது ஆத்ம ஞானம் வருது. அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷத்தில் போயிட்டு 12 வருஷங்கள் தவம் பண்ணி, நான் இத்தனை நாள் பாவம் பண்ணிட்டேனேன்னு புரிஞ்சு, ஓகே, தன்னை சுத்தப்படுத்திக்கிறாரு. பாவம் எல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்திகரிச்சுட்டு, பிராமணன் இல்லையா, ஏற்கனவே கற்ற இந்த வேதங்கள் நியமங்கள்லாம் பின்பற்றி தன்னை தயார்படுத்திக்கிறார். அப்ப கடவுள் என்ன பண்றாரு, கடவுள் பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு கருணையானவர்ன்றத விமானத்தை அனுப்புறாரு. ஓகே, சோ நீ வாப்பா என்னோட லோகத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர்களை அமுச்சு விமானத்தை அமுச்சு கூட்டிட்டு போறார். சோ பக்தருக்கு மேல எவ்வளவு அளவுக்கு கருணையா இருக்காருன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ நம்ம இப்போ வந்து 2 பிரிவை பார்த்துட்டோம். இப்போ பரத்தை அடைதல் வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, 9ல இருந்து 13 வரையும் கிருஷ்ணரை தியானத்தின் மூலமாக நினைவில் கொள்ளுதல். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। कविं पुराणमनुषा पितार्मनोरणीयं समनुस्मरेत्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। கவிம்னா என்னென்ன, யாரு ஒருத்தருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோ அது அவர் தான் வந்து கவி புராணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா. எல்லாம் தெரிஞ்சவர் தான் வந்து கவிம். புராணம்னா பழமையானவர். ஓகே, அப்புறம் வந்து அனுசாஸ்திரம், அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது லைன்ல பாத்தீங்கன்னா அனோர் அணியாம், அணுவை விட சின்னதானவர். அனோர் அணியாம் அனுஸ்மரேத் யா யா எப்பவுமே அவரை வந்து நம்ம நினைச்சிட்டே இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. சர்வசு தாத்தரம். ஓகே, அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் அவர் தான் வந்து படைக்கிறாரு, காக்குறாரு. அச்சிந்த, அவர் வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாதவர். ஓகே, நம்ம பௌதிக கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர். ஓகே, சர்வச தாத்தரம் அச்சிந்த ரூபம். ஓகே, சோ அவருக்கு ரூபமும் இருக்கு. ஓகேவா, நம்மளால வந்து அவரை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய குணாதிசையோ பக்குவமோ நமக்கு இல்ல. பட் ரூபமுடையவர். ஆதித்ய வர்ணம், ஆதித்யன்னு நமக்கு என்ன தெரியும், சூரியன் இல்லையா. எவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு சூரியன் பிரகாசம் இருக்கோ அது மாதிரி சகசிர கோடி சூரியன் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த அளவுக்கு பிரகாசம் அவர்கிட்ட இருக்கு. ஓகே, ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரஸ்தாத். ஓகேங்களா. சோ இந்த ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஓகேவா, சோ அவரை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும். அங்க படிச்ச விஷயங்கள் தான் வந்து இங்க வந்து மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே, இந்த பாயிண்ட் இப்ப சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல ஒவ்வொரு வேர்டும் நம்ம மீனிங் பார்த்தோம் இல்லைங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? ஓகே, அப்போ இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணலாம் இல்லையா, நம்ம பார்த்ததுதான் இது. ஓகே மேம். இல்ல சொல்லலாமா? யாருக்காவது புரியலன்னா மறுபடியும் இதை பார்க்கலாம். சொல்லுங்க, பதில் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதுங்களா? பதிலே பேச மாட்டேன்றீங்க. நெக்ஸ்ட் போயிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நபரிடமிருந்தே குணங்கள் வெளிப்படுகின்றன, சூன்யத்தில் அல்ல. இப்போ கடவுளுக்கு வந்து ரூபம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றோம் இல்லையா, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்னு சொல்றோம் இல்லையா. சோ அப்ப வந்து என்ன அர்த்தம், எல்லாரும் அவருக்கும் ஒரு ரூபம் இருக்குன்னு அர்த்தம். நபரிடமிருந்தே குணங்கள் வெளிப்படுகின்றன, சூன்யத்தில் இருந்து அல்ல. பகவானுக்கு ரூபம் நாம ரூப குண லீலைகளை உடையவர் தான் வந்து பகவான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगफलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. எவன் ஒருவன் இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிறழாத மனதுடன் முழு பக்தியுடன் பரமபுருஷனை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷனை அடைவான். சோ இது படிக்கும்போது என்ன ஞாபகம் வருது, என்ன யோகம் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ்ல? மனச வந்து கடவுள் மேல வைக்கணும்னா அவன் என்ன பண்றான், மூச்சு பயிற்சி பண்றான். அப்புறம் வந்து புருவங்களுக்கு மத்தியில வந்து தன்னுடைய மனசை நிறுத்தி பயிற்சி பண்றான்னு சொல்லி நம்ம எங்க பார்த்தோம், அஷ்டாங்க யோகத்துல பார்த்தோமா? யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரணை தியானம் சமாதி பார்த்தோமா? இல்லையா, உடம்பு தொண்டை அதாவது ஒரு சமமான நிலத்துல உட்காந்துட்டு முதுகு தண்டை நேரா வச்சுட்டு மூச்சு பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டு பாதி கண்ணை மூடிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணணும் இல்லையா. அந்த ப்ராசஸ் தான் அஷ்டாங்க யோகான்னு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ ஆனா பக்தி பண்ண நம்ம கடவுளை ஈஸியா அடைஞ்சிடலாம்.
இல்லையா? சோ அதுக்கு அவருடைய தன்மைகளை நம்ம லாஸ்ட் பார்த்தோம். கவியும் புராணம், ஓகேவா? கவியும் புராணம்னா அவர் ஆதியானவர், அவருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அவர் பழமையானவர்ன்றதை பார்த்தோம். அவர் அச்சிந்த ரூபம், அவருடைய ரூபத்தை நம்மளால வந்து ஆஹ் பௌதீக கண்களாலும் புலன்களாலும் உணரவே முடியாது. யோசிச்சு பாருங்க, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளானிட்டரி சிஸ்டம், அந்த கிரகங்கள்லாம் வந்து ஃப்ளோட் மிதக்குது. நம்ம கையில இருந்து ஒரு பாலையோ பெண்ணையோ மேல போட்டா என்ன ஆகுதோ? மிதக்குமா, கீழே வருமா? கீழே விழுத்துறோம். மிதக்கும் மாதாஜி. இல்லையா? கீழே இல்லையா? வரும், ஆனா தூக்கி போட்டா கீழே வரும். கரெக்ட். நம்ம என்ன பொருள் போட்டாலும் அது வந்து கீழே வருது. ஸோ அப்ப நம்ம பேசும்போது என்ன சொல்றோம்? சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ன்னு பேசுறோம். கரெக்டா? ஆமாங்க மாதாஜி. அதே வந்து யோசிச்சு பாருங்க, கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு? கிரகங்களை உண்டாக்கினாரு. அதெல்லாம் எப்படி மிதந்துட்டு இருக்குது? யாராவது போய் கோல் போட்டு புடிச்சிட்டு இருக்காங்களா? இல்லைங்க மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்லையா? அப்ப அவருடைய சக்தி வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கு, நம்மளால வந்து அவரை புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது இல்லையா? அவ்வளவு அளவுக்கு வியப்புக்குரியவர். அவரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? மரண சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து நினைக்கணும். நினைச்சா அவர்கிட்ட போவோம். ஓகே. பரமபுருஷரை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளனோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான். சோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவா ஆகும். சோ அதுதான் பிரபுபாதா திருப்பி என்ன சொல்றாரு? மனசை வந்து என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சிட்டே இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து யோக பலேனன்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த யோக பலேனன்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ நம்ம பயிற்சி இல்லாம, இந்த யோக பயிற்சி இல்லாம ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீக தளத்துக்கு போக முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு மரண சமயத்துல. அதுதான் வந்து யோக பலேன. அதாவது 2வது லைன்ல இருக்கு பாருங்க அந்த ஸ்லோகத்துல. பிரயாண காலே மனசா சலேன பக்திய யுக்தா யோக பலேன செய்வ. ஓகேவா? யோக பலேன இந்த மிஸ்டிக் பவர் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே. சோ நம்ம வந்து கடைசியா ஒரு நாள் எப்பயோ வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கணும்னு நினைப்போமா? முடியுமா? அது வந்து முடியாது. ஓகேவா? சோ மனசு இறக்கும் போது நமக்கு வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான தேள்கள் கொட்டின வலி இருக்குமா? ஓகே. ஏன்னா இந்த உடம்பை விட்டு இந்த ஆத்மா போகுது இல்லையா, அந்த செப்பரேட் ஆகும்போது அந்த வலி இருக்குமா நமக்கு? சோ அப்ப வந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை நினைக்கிறது நினைக்க முடியாது. ஓகே. அவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே. சோ அதுக்கு நீ பக்தனா ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், உனக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். நம்ம கஷ்டம்னும் போது யாரை கூப்பிடுவோம்? பக்தர்கள். கடவுளை தான் கூப்பிடுவார் இல்லையா? தூய பக்தர்கள்லாம் எனக்கு கஷ்டம் இருக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எனக்கு நீ ஏன் இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்தன்னு கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? இந்த சாதக பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு கஷ்டம்னு வந்த கடவுளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? கண்ணில்லப்பா, நான் இவ்வளவு நாம ஜபம் பண்ணேன், எனக்கு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? பட் அது இல்ல. நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய கர்மா தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு காரணம் இல்லையா? கடவுள் வந்து இதுல ரோல் பிளே ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம என்ன பண்றோமோ அதைதான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். கடவுள் வந்து நீங்க வாங்க, கஷ்டப்படாதீங்க தான் கூப்பிட்டு இருக்காரு. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நான் தான் அதிகாரின்னு சொல்லிட்டு, நான் தான் எல்லாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த பிரயாண காலம்னா இந்த இறக்கும் தருவாய். அந்த சமயத்துல நம்ம அவரை நினைக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா நம்ம பிறப்புக்கு அடுத்தது பிறப்பு, புனரப்பி ஜனனம், புனரப்பி மரணம், பிறந்து இழந்துட்டு இந்த கஷ்டப்பட்டுட்டே தான் இருக்கணும். ஓகேவா? சோ அதனாலதான் என்ன சொல்றீங்க? பக்தி யோகா பண்ணு. கடைசியா ஒரு நாள் சடனா நீ கிருஷ்ணரை உன்னால நினைக்க முடியாது. ஏன்னா மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சலமானது. நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? நிச்சல சஞ்சலமானதுன்றது. மனசை வந்து ஒருமுகப்படுத்தி கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுத்திட்டு வந்தோம்னா நமக்கு வந்து ஈஸியா ஆகும். हरे कृष्ण माताजि। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण। சோ வேதங்களை கற்றவரை கிருஷ்ண கற்றவர்களும் ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பவர்களும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மனில் நுழைகின்றன. இங்க பாருங்க யாரெல்லாம் பிரம்மனுக்குள்ள போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எத் அக்ஷரம், அக்ஷரம் அதாவது அழிவற்றது இல்லையா? அப்புறம் வேத விதகா. ஓகே. வேத விதகான்னா வேதங்களை படிச்சவங்க. ஓகே. அவங்களே எங்க போறாங்க?
3 பேர் வந்து பிரம்மன்ல கலக்குறாங்க. வேதங்களை கற்றவர்களும் ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பவர்களும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மனில் நிலைகின்றனர். இத்தகு பக்குவத்தை விரும்புவன் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறான். முக்தியை அடைவதற்கான இம்முறையை தற்போது நான் உனக்கு சுருக்கமாக சொல்கிறேன். ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடையிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியத்தை வந்து அனுஷ்டிக்கணும். அப்பதான் வந்து அவனால என்ன பண்ண முடியும், முக்தியை அடைய முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் இதெல்லாம் வந்து உனக்கு விலாவரியா சொல்றப்பான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார். ஓகே, இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், உனக்கும் முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றார். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யார் வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ஃபாலோ பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியத்தை வந்து அனுஷ்டிக்கணும். ஓகேங்களா? இப்ப இருக்கக்கூடிய நவீன உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கக்கூடிய சோசியல் மீடியானால எல்லா நிறைய பசங்க வந்து தவறு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த குருகுலம் சிஸ்டம் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. கரெக்டா? ஆமாங்க மாதாஜி. இல்ல அது ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அந்த ஹாஸ்டிலிட்டி செலிபஸி எல்லாம் வந்து இருக்கான்றது ஒரு பெரிய கேள்வி இல்லையா? இன்கேஸ் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 2 நாளுக்கு முன்னாடி ரெகுலேட்டட் செக்சுவல் லைஃப் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒரு குழந்தையை ஈண்டு எடுக்கிறதுக்கோசம் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னார் இல்லையா? ஸோ இங்க பிரபுபாதா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறத இங்க சொல்றாரு. இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து ரியலைஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சத்தியுகத்துல வந்து ஆட்கள் ஆயுசு வந்து நிறைய இருந்துச்சு. அதனால என்ன பண்ணாங்க, தவங்கள் பண்ணாங்க. ஓகே, சத்தியுக திரேதாயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் இருந்துச்சு. அதனால யக்னங்கள் பண்ணாங்க. துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000ன்றது வந்து 100 வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபு, உனக்கு ஆயுசு கம்மி, புத்தியும் மந்த புத்தி, அதனால நீ வேதங்கள் உபநிஷதெல்லாம் படிக்காத, நான் சிம்பிளா ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துறேன், அதை குடின்னு சொல்லிட்டு போனார். எது அது? ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு என்ன கொடுத்தாரு? இப்ப எல்லாரும் ஒரு முறை அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரமபுருஷ பகவானை நினைவில் கொள்வதில் பக்தியுடன் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஸோ அவங்க என்னென்ன பண்ணணும், பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ணணும், வேதங்களை படிக்கணும். ஓகே, தனது உயிர் மூச்சு புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி ஓம் என்று உச்சரித்து பிழாத மனதுடன் வேதங்களை கற்றவர்களும் மற்றும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்து பரமபுருஷ பகவானை நினைவு கொள்வதில் பக்தியுடன் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட், நீங்க பக்தியோட செய்யறாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா சக்கராசி இருக்கு இல்லையா? ஒவ்வொரு சக்கராவை ஆக்டிவேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்களேன். மூலாதார சக்கரா, அந்த சக்கராஸ் பேர் தெரியுமா? சோ ஒவ்வொரு சக்கரத்தை கீழே இருந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி மூலாதார சக்கரா, மணி புஷ்பகா, சுவாதிஷ்டானம், சொல்லுங்க பிரபு. மணி புஸ்தகம், மணிப்பூரகம். சரி, ஓகே, தேங்க்யூ, சூப்பர் பிரபு. ஸோ இந்த சக்கரத்தை வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணி இந்த உயிர் சக்தியை வந்து மேலே எடுத்துட்டு போனோமா? ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, கடைசியா தலை உச்சியில வந்து அந்த உயிர் சக்தியை எடுத்துட்டு போறாங்க. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி வந்து தவம் பண்றது வந்து கஷ்டம் இல்லையா? பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஈஸி. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்துக்கலாமா? நான் எத்தனை ஒரு ஜபமாலை, எத்தனை எல்லார்கிட்டயும் ஜபமாலை இருக்கா? இருக்குங்க மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. 2 பேர் தான் சொல்லிருக்கீங்க, மித்தவங்க எல்லாம் எஸ் நோன்னு சொல்லுங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு இருக்கு, ஜபமாலை இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நீங்க பதில் ஏன் அவ்வளோ லேட்டா சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது புரியுதா?
புரியுது மாதாஜி மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. இப்ப டச் போன்ல டச் அன்மியூட் பண்ணிட்டு இப்ப மியூட் பண்ணும்போது சில டைம் டச் ஒர்க் ஆக மாட்டேன் டக்குன்னு. ஓகே ஓகே. ஸோ ஏதாவது புரியலன்னா சொல்லுங்க எனக்கு. நான் என்ன நீங்க ஆன்சர் பண்ணலைன்னா எனக்கு என்ன டவுட் வருதுன்னா நீங்க ஃபாலோ பண்ணலையோ, ஐ எம் நாட் ரீச்சிங் யூன்ற மாதிரி எனக்கு டவுட் வருது. அதனால இல்ல மாதாஜி, கேட்டேன். கரெக்டா தான் சொல்றீங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ சார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா இந்த தூய பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி இந்த மூச்சு பயிற்சி அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் அவங்க செய்யறதே இல்லை. அவங்க செய்யறதெல்லாம் என்ன, கடவுளுக்கு அன்பு தொண்டு செய்யறாங்க. ஓகேவா? அன்பு தொண்டு செஞ்சுட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கை நாள் ஃபுல்லா அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து ஸ்மரணம் பண்றாங்க. ஸ்மரணம் பண்றதுனால அவருடைய அருள் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சமூக கட்டமைப்பு மிகவும் மாறிவிட்டது. ஒருவரால் பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிப்பது இப்ப இருக்கிற காலத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? அந்த காலத்துல நமக்கு நாமெல்லாம் ஸ்கூல் போகும்போது நம்ம கையில மொபைல்லாம் இல்ல. பட் இப்ப போற பசங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லார் கையில ஆல்மோஸ்ட் மொபைல் இருக்கு இல்லையா? ஸ்கூல் அவங்களுக்கு பசங்க நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அவங்களுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அவங்க வந்து ரெகுலேட்டடா வளர்க்கறது நம்மளுடைய கடமை தான் இல்லையா? அவங்கள மேல தப்பு சொல்றதை விட நம்ம அவங்கள ரெகுலேட்டடா சொல்லணும். ரெகுலேட்டடா வாழ்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் நம்ம இல்லையா? ஸோ நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன சொல்றாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஒழுக்கமா இருக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு விதத்துல பார்த்தா நம்ம ஜெனரேஷன் பெட்டர் இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன். ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லையா? மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கு. உலகமே அவங்க உள்ளங்கையில வந்துடுச்சு இல்லையா? மொபைல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கெட்டதுக்கும் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? பெஸ்ட் எதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். हरे कृष्ण माताजी। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृति निरुत्य मूर्त्यान्यातायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. हरे ஸோ புலன்களுடைய செயல்கள் இருந்து விடுபட்டு இருக்குது. அதாவது வித்ட்ராயிங் த மெட்டீரியல் சென்சஸ் இல்லையா? அதுதான் வந்து யோக நிலைன்னு சொல்றாங்க. புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை நிலை நிறுத்துகிறான். அதாவது அந்த சக்கரா இருக்கு இல்லையா, கீழே இருந்து மேல வரையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு போவாங்க. ஸோ உயிர் சக்தியை வந்து தலை உச்சியில் வந்து நிறுத்துறாங்க. மனசை வந்து கடவுள் இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேல மனசை வைக்கிறாங்க. எல்லா துவாரங்கள், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவதுவார புரின்னு சொல்றோம் இல்லையா? 9 துவாரங்கள் கொண்ட உடல் தான் இது. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா புலன்களை வந்து கதவுகளை வந்து அடைச்சிடுறாங்க. ஓகேவா? அப்போன்னா என்ன அர்த்தம்? சாப்பிட்றதும் சரி, எல்லா ப்ராசஸும் வந்து ரெகுலேட் பண்றாங்க இவங்க. புலன்களின் எல்லா ஈடுபாடுகளிலும் இருந்து விடுபட்டிருப்பதே யோக நிலை. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளால இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? முடியாது மாதாஜி. கஷ்டமா. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம் பர்பட்ல. ஸோ இந்த பிரத்யாகாரம், அதாவது புலன்களை வித்ட்ரா பண்றது. சில புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்களால சில விஷயங்களை பார்க்கலாம், படிக்கலாம். அதனால நமக்கு என்ன வரும்? ஞானம் கிடைக்கும். அதே வந்து நம்ம கேட்கறது மூலியமாவும் அதே ஞானம் நமக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ ஒரு பொருளை டச் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோ, தொட்டோன்னா அது வந்து ஹார்டா இருக்கா சாஃப்டா இருக்கான்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதே வந்து புலன்கள் மூலமா அதை வந்து அதாவது ஸ்பெஷல் சென்சஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நாக்கு அது மூலியமா சுவைக்கிறோம் இல்லையா? மூக்கு மூலியமா நுகர்றோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம யாருமே பால் குடிக்கல, பட் பாலை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொல்ற இடத்துல நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம். அதான் நம்ம முன்னாடி பால் எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம்? ஓகே, பால் வந்து தண்ணியா நீர் போல இருக்கும், அது வந்து திரவத்துல வருது, வெண்மை கலர்ல இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம கேட்டோம், அது பார்க்குறோம்,
ஓகே அவங்க சொன்ன குணாதிசைகள்லாம் இப்படிதான் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் அதை வந்து மூக்குல வச்சு நுகர்றோம். ஸோ பால் வாசனை நமக்கு ஃபீல் பண்றோம். அதுக்கு அடுத்தது இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கொடுத்தாங்க. பாலை குடிச்சா வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு நமக்கு சக்தி கிடைக்கும், இவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு, இவ்வளோ ஃபேட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து இதெல்லாம் பார்க்குறோம், தொடுறோம். சில்லுன்னு இருக்கா இல்ல சூடா இருக்கான்றது நமக்கு தெரியுது. ஆனா இதை வந்து எல்லா விஷயங்களும் நம்ம அனுபவிக்கணும்னா ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணணும். அது என்ன? பாலை பாலை பார்த்தோம், கேட்டோம், தொட்டோம், எல்லா விஷயம் பார்த்தோம். சாரி, எல்லா விஷயம் பார்த்தோம். அது ஃபுல்லா அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்? அதை குடிக்கணும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, ஆமா. குடிச்சாதான் நாக்குல படும்போது அது சுவை, சொன்னது கேட்டது எல்லாத்தையும் நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும்? ஆமாவா இல்லையான்னு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். அது மாதிரிதான் கடவுளை பத்தி கேட்கிறோம் இல்லையா? கேட்கறத எவ்வளவு அளவுக்கு கேட்கிறோமோ தூய்மையா கேட்கணும் இல்லையா? பணிவுடன் கேட்கணும் இல்லையா? உற்சாகத்துடன். பக்தி வந்து நம்ம உற்சாகத்தோட பண்ணணும். அப்ப பண்ண நம்மளால என்ன உணர முடியும் பக்தி பிரேமை அடைய முடியும் மாதாஜி. இல்லையா? கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம உணர முடியும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த நியமங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பர்பாட்ல வந்து பிரபுபாதா கொடுத்துருக்காரு. நம்ம புலன்களை எல்லா விஷயத்துல இருந்து நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கணுமா? எப்படி வந்து ஆமை தன் கோட்டுக்குள்ள வந்து எல்லா புலன்களை தனக்கு சேஃபா இல்ல இல்லாத சூழ்நிலை புலன்களை உள்ள இழுத்துக்குது இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் வந்து புலன்களை உள்ள வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து சிறந்த வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி பண்றதுதான் வந்து சிறந்த வழின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தன் அப்படி இருக்கானோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஸ்டர்ப்டு டிரான்சிடென்டல் டிரான்ஸ்லயே தான் சமாதியில இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण। ओ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्तेऽहं स याति परमां गतिम्। हरे कृष्ण। இந்த யோக ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த யோக பயிற்சியில் நிலை பெற்ற பிறகு ஓம் எனும் புனிதம் பிரணவத்தை உச்சரித்து பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுபவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக கிரகங்களை அடைவான். என்ன சொல்ல, என்னென்ன பாயிண்ட் இங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சொல்லுங்க. யோகா பயிற்சி செஞ்சுட்டாங்க, அப்புறம் என்ன பண்றாங்க? ஓமன்ற மந்திரத்தை வந்து இச்சாடனம் பண்றாங்க. ஓகே, பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுபவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக கிரகத்தை அடைவான். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? கடவுளை இருக்கும் நினைக்கணும். போது பகவான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரிபோ, சூப்பர். ஓகேவா? அப்படி நினைச்சோன்னா கண்டிப்பா நம்ம எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக்கல விருந்தாவனத்துக்கு போறோம். அதே வந்து கடவுளுக்கு ரூபம் இல்லைங்க, ஜோதி வடிவத்துல இருக்காருன்னு யாராவது நினைச்சிட்டு உயிரை விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க எங்க போவாங்க? பிரம்ம ஜோதியில போய் கிடப்பாங்க. ஓகேவா? சோ கடவுள்ல உருவம் இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கன்னா போலாம். ஏதாவது எங்கனான்னா என்ன அர்த்தம்? வைகுந்த லோகத்துக்கு போலாம். 100% பெர்ஃபெக்டா இருந்தா நீ என்ன பண்ணலாம்? கோலாக்கல விருந்தாவனத்துக்கு போலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நடப்பு நிலைன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் மைனஸ் பகவான். கிருஷ்ண உணர்வு என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் பிளஸ் பகவான். ஓகேவா? இது ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில எத்தனை பேர் வரீங்க? எல்லாரும் இப்ப பக்தியில இல்லாத எல்லாருமே பகவான் பத்தி தெரியாதவங்க எல்லாம் வராங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வு நான் பிளஸ் பகவான் இந்த கேட்டகரியில எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. ஒருத்தவங்க தான் பதில் சொல்றாங்க. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேறவங்க? முதல் நிலை, ரெண்டாவது நிலை ட்ரை பண்றோம். ஓகே, சூப்பர். எல்லா யோகிகளும் பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படுவது மரண காலத்தில் பகவானை நினைப்பது. ஓகேவா? இதுக்குதான் குலசேகர ஆழ்வார் ரொம்ப அட்வான்ஸா சொல்லிட்டார். அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன். எப்படி நம்ம பஸ்ல ஏறதுக்கு முன்னாடி கட்சிஃபோ ஏதோ ஒண்ணு போட்டு இடம் பிடிப்போம், கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அதுதான் குலசேகர ஆழ்வார் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா எனக்கு அப்ப வந்து கப்பம் வாதம் பித்தம் வந்து என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணும், தொண்டை வந்து வலுவலுக்கும், எனக்கு பேச்சு வராது, அதனால நான் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்னு சொல்லிட்டு பாடினார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா.
வழிமுறையின் விளக்கம், அதாவது புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபடாமை. ஓகேங்களா? அது எஸ்பெஷலி வந்து பிரம்மச்சரியத்தை வந்து அனுஷ்டிக்கணும்னு சொல்றாங்க. மனம் முழுவதுமாக பரமாத்மாவில் ஆழ்ந்திருத்தல், உயிர் மூச்சை வந்து தலை உச்சியில் நிறுத்தி ஓம் என்னும் பிரணவத்தை உச்சரித்து பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு அவன் என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய உயிரை வந்து விடணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி விட்டாதான் இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கல் இருக்குல்ல, மண்டை ஓடு, அதுல இருந்து ஒருத்தருடைய ஆத்மா பிரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க முக்தி அடைவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 14:16 என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை பக்தியின் மூலமாக நினைவில் கொள்வதுதான் வந்து தூய பக்தி தொண்டு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. பிருதாவின் மகனே, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். அவர் சொல்லிட்டார், என்னை நீ நினைச்சே என்ன பண்ணலாம், நீ யாரா இருந்தாலும் என்கிட்ட வந்து வந்துடலாம். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். அந்த லாஸ்ட் லைன்ல பாருங்க, நித்திய யுக்தஸ்ய யோகினக, நித்தியமா அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், கடவுளை நினைச்சிட்டே இருக்காங்க. அதனால என்ன ஆகுது, கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போக முடியாது. அனன்ய சேதக சததம். ஓகே. எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம யாரை நினைக்கணும், பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம நினைக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்மளால அவருடைய லோகத்துக்கு போக முடியும். பர்பட்ல பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல பார்த்துக்கோ, 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுள்கிட்ட சரணடைவாங்க. யார் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னப்பா பதில காணோம்? போன சாப்டர்ல தானே பார்த்தோம். இப்ப ரீகேப் பண்ணும்போது கூட நம்ம சொன்னோமே. ஓகே. ஸோ 4 விதமான பக்தர்கள் வந்து அவர்கிட்ட வந்து சரணடைறாங்க இல்லையா? அதுல 4 பேர்ல வந்து சிறந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞானி. ஓகே. ஸோ நம்ம பிழலாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான், ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து இந்த அத்தியாயத்துல இந்த சாப்டர்ல பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அத்த யோகான்னு சொல்லிட்டு பல யோகங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா தூய பக்தர்கள் வந்து எதுக்குமே விருப்பப்பட மாட்டாங்களா. ஓகே. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நிஷ்காம. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல தான் சொல்றாங்க. ஓகே. ஏன்னா அவங்க தன்னுடைய திருப்திக்கோசம் எதையுமே செய்ய மாட்டாங்க. கிருஷ்ணரை திருப்தி படுத்தணும் தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியமா இருப்பாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தி யோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ். அப்புறம் வந்து இந்த வேர்ட்ஸ் சொல்கிறேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வெரி சிம்பிள், பியோர் அண்ட் ஈஸி டு பெர்ஃபார்ம். ஓகே. இந்த பக்தி பாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சொல்றாங்க, ரொம்ப எளிமையானது, தூய்மையானது, ஈஸிக்கு என்ன சொல்றது, சுலபமானது இல்லையா? பக்தி யோகனுடைய தன்மைகள் இதுதான், நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால கடவுள் வந்து காரணப்பட்ட கருணையால அவரே வந்து என்ன பண்ணாரு, சங்கீத யக்னத்தை வந்து நமக்கு கொடுத்தாரு இல்லையா? 24 வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணாரு, சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டாரு. சன்னியாசம் ஏன் எடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு குடும்பத்துல இருந்தேன், என்னுடைய குடும்பம் நன்மையடையும், இல்லை என்னுடைய ஜாதி மக்கள் நன்மையடையும், இல்லைன்னா என் ஊர் நன்மையடையும் அப்படின்னு நினைச்சாரு இல்லையா? அதே வந்து நான் எல்லா இடத்துலயும் வந்து இப்போ யாத்திரை எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன பண்ண முடியும், எல்லாரையும் விடுவிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சவுத் இந்தியா யாத்திரை பண்ணார். ஓகேங்களா? குருமக்ஷேத்திரத்துக்கு போனாரு, திருப்பதிக்கு போனாரு, அப்புறம் வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தாரு. ஓகேங்களா? இது மாதிரி பல இடத்துல வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனாரு. ஓகே. அங்கதான் வந்து 4 மாசம் தங்குறாரு, சாதுர் மாசம் இருந்ததுனால. ஸோ நம்மளும் வந்து பக்தி யோகம் தான் எளியுது. ஓகே. அனன்ய சேத்ததா, வேற யாசைகள் எதுவும் இல்லாம, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு என்ன, பிழலாத மனதுடன் பக்தி, இடையறாத பக்தி செய்யணும். சத்தம் யுக்தானம். ஓகே. ஞான கர்மா அல்லது அஷ்டாங்க யோகிகளுக்கு சுய லாபங்களுக்கான ஆசைகள் இருக்கிறது. ஒரு தூய பக்தருக்கு பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்வதை தவிர வேறு ஆசைகள் இல்லை இல்லையா? ஓகே. ஸோ தூய பக்தர்கள் அந்த பெயருக்கு ஏத்த மாதிரி
கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. இல்ல நம்ம பண்றதெல்லாம் கலப்பட மல்டிமிக்ஸ் இல்லையா? அத்தகைய பக்தி உடையவன் பகவானை எளிதில் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு தூய பக்தரால் ஒரு கணமும் பகவானை மறக்க முடியாது. அது போலவே பகவானாலும் தனது தூய பக்தரை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாது. இவரு அவங்க மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்கள பாத்தீங்கன்னா இவர் மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? ஹரே எஸ் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பர்பட்ல பிரபுபாதர் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு, அதை பார்த்துடலாம். ஸோ ஸ்பெஷல் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த பியூர் டிவோட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதான் நித்திய யுக்தசியன்ற வார்த்தையை பார்த்தோம் இல்லையா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் என்ன சேவை செஞ்சாலும் கடவுளுக்கோசம் சேவை செய்வாராம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க புனித தாமமான பிருந்தாவனம் மாயாப்பூர்ல வாசம் செய்வாங்க. ஓகே, நம்மளாம் ஆக்சுவலி ஒரு ஏஜ்ல ரிட்டையர்மெண்ட் எடுத்துட்டு வேதப்படி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த புனித இடத்துல போய் வாழணும். பிருந்தாவன், மாயாப்பூர், ஜெகநாத் பூரி இல்லையா? அந்த ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு 5 கடமைகள் இருக்கு. அதுல ஒரு கடமை புனித ஸ்தலத்துல வாசம் செய்யுது. நம்மளால முடியாதுன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம அங்க போயிட்டாவது வரணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா இந்த மாதாஜி. பிருந்தாவனம் பாத்தீங்கன்னா, மாதாஜிக்கு ஒரு நிமிஷம். பிருந்தாவனத்து இது லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தோட பர்பஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த தூய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் பிருந்தாவனத்துக்கு போனோம். ஏன்னா அது கிருஷ்ணர் லீலைகள் செஞ்ச இடம். அங்க போனா நம்ம எப்படி பேட்டரி லோவா இருப்போம் இல்லையா? அங்க போயிட்டு நம்ம பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணிட்டு வரணும், நம்மளுடைய பக்தி நல்லா வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ ஆனா இது நமக்கு தூய பக்தர்கள் எங்க வாழ்றாங்களோ அதுவே பிருந்தாவனம். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சுங்களா? தூய பக்தர்கள் எங்க புரியுது வாசம் மாதாஜி. செய்யறாங்களோ இது அவங்க மாதாஜி என்ன புரியுது. பக்தி பண்ணி 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 அவங்களே என்ன ஆறாங்க, சிறந்த பக்தர்கள் ஆறாங்க. அவங்க வாழ்ற இடம் கூட ஒரு புனிதமான இடம் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தூய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட ஒரு ரசத்தை வளர்த்துப்பாங்க. அது என்ன ரசங்கள் பாத்தீங்கன்னா, சாந்த ரசா, ஓகே, அப்புறம் தாசிய ரசா, சாக்கிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா அண்ட் மாதுரிய ரசா. 5 ரசங்கள் இருக்கு அவருக்கு. அவர்கிட்ட நம்ம ஏதாவது ஒரு ரசத்தை நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம பக்தி பண்ணி சேவை பண்ணிட்டு நம்ம மனசை கிருஷ்ணர் மேல வைக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் என்ன சொல்றாரு? மறுபடியும் ஜென்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகத்தை அவர் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, துக்காலயம் அசாஸ்வதம். 2வது லைன்ல பாருங்க, இது துக்கங்கள் நிறைந்த இடம், அதனாலதான் இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இது தற்காலிகமானது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, இந்த உலகத்துக்கு அவங்க வர்றதே இல்லை. உபேத்திய புனர்ஜென்ம, அவங்களுக்கு மறுபடியும் பிறப்பு இறப்புன்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படியேப்பட்ட மகாத்மாக்கள் என்கிட்ட வந்துடுறாங்க. சம்சித்தின் பரமம் கதக. ஓகே, அவங்களுடைய லட்சியத்தை அவங்க அடையிறாங்க. ஓகே, தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வதால் அடையும் பலன்கள் என்னென்ன? ஒண்ணு, நேரடியாக கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு போலாம். 2வது, மிக உயர்ந்த வைகுந்த லோகத்துக்கு போலாம். ஓகே, சோ மறுபடியும் இந்த சாஸ்வத துர்காலயத்துக்கு வரதே இல்லை. ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் ஏற்கனவே ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணருடன் வாழ்வதாகும். இந்த சரீரத்தை விடுவதற்காக காத்திருக்கிறோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அர்த்தம் இதுதான். ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணருடன் வாழ்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 10 மணி தாண்டிச்சு மாதாஜி. ब्रह्म भुवनालोकः भुवनावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்து பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறப்பி எடுப்பதில்லை. ஓகே, என்ன சொல்றாங்க? இந்த லோகம் வந்து அசாஸ்வத துக்காலயம் சொல்லிட்டு போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவருடைய லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து மரணம் இருக்காது. அங்க வந்து சந்தோஷம் இருக்கும், நித்திய சந்தோஷம் இருக்கும். அங்க போனவங்க யாருமே மறுபடியும் இங்க வந்து பிறக்க மாட்டாங்க. அதுதான் அதனுடைய அந்த லோகத்துடைய சிறப்பு அம்சம். ஈவன் நீங்க வந்து நான் பக்தி பண்ணி சிறுதேவ வழிபாடு பண்ணி இந்திர லோகத்துக்கு சந்திர லோகத்துக்கு பிரம்ம லோகத்துக்கு போனா கூட நம்ம என்ன ஆகும், மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவோம். நம்ம புண்ணிய கர்மா தீர வரையும் தான் அங்க இருப்போம். அது முடிஞ்ச பிறகு இங்க வந்துடும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு தான் அவர் என்ன திருப்பி திருப்பி சொல்றாரு, நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 வகையான துன்பங்கள் இருக்காது. ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌதிக, ஆதி ஆத்மீக. ஓகே, ஸோ இந்த துன்பங்கள் இல்லாம சந்தோஷமா அங்க வந்து இருக்க முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த லோகம் வேற, கோலோக விருந்தாவனத்தை விட்டு எல்லா லோகங்கள் வந்து அழியக்கூடியது. ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த உலகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை பார்க்கலாம். பௌதீக உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இருக்கு. ஆன்மீக லோகத்துல அது இல்ல. இது வந்து துக்காலயம். அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆனந்தம் தான் இருக்கு. இது வந்து அசாஸ்வதம், தற்காலிகமானது. ஆன்மீக லோகம் அதாவது கோலோகுல விருந்தாவனம் வந்து நித்தியமானது. அங்க எப்பவுமே நித்தியமான சந்தோஷமா தான் இருக்கும். ஓகே, அங்க யார் போனாலும் இங்க மறுபடியும் திரும்பி வரமாட்டாங்க. ஸோ இந்த 16 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? இதுதான் இன்னைக்கோட அலாட்மெண்ட் ஸ்லோகஸ். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ்? புரியுது மாதாஜி. புரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஸோ அந்த சிலபஸ் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்மால் திங்ஸ், அதாவது நீங்க 8:30க்கு ஜபம் பண்ணீங்கன்னா 8:45க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம 10க்கு முடிச்சிடலாம் பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ். ஓகேங்களா? முயற்சி பண்றீங்களா? நம்ம ஓகே மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. சிலபஸ் கவர் பண்ணணும். நம்ம கொஞ்சம் பர்பட் பார்த்தா தான், பிரபுபாதா சொல்லியிருக்க பர்பட் பார்த்தா தான் நம்ம மனசுல கொஞ்சம் நல்லா பதியுங்க. அப்பதான் நம்ம பக்தி சாஸ்திரி நீங்க பண்ண போகும்போது அங்க கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அப்படியே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஓவர்லோட் ஆகுற மாதிரி தெரியும். ஸோ நம்ம கிராஜுவலா செர்டன் பாயிண்ட்ஸ் லெவல் 1ல கத்துக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது லெவல் 2ல வந்து நம்ம கத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? கொஞ்சம் டீட்டெயிலா மாதாஜி சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி அந்த துறவுங்கிறத வந்து நம்ம சொன்னீங்க. பிரபு புரியல, இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. துறவு துறவு என்பது நீங்க வந்து சொன்னீங்கல்ல இப்ப. ஆ ஆ துறவுல சொல்லுங்க. வந்து நித்திரை யோகா வந்து இப்ப யோகா நித்திரையில நடுசன்றா நீங்க நிறுத்தி நீங்க இறைவனை வந்து பார்க்கும்போது தான் நீங்க உயிர் மூச்சு வந்து உங்க மேல அதுக்கு மேல போகும். உயிர் மூச்சோட கலக்க முடியுங்கிறது சொன்னீங்கல்ல மேடம் மாதாஜி. இந்த துறவு வந்து எப்படி சொல்லுங்க மாதாஜி, பிரபு. எப்படி நீங்க சொல்ல வரீங்க மாதாஜி? துறவு லைஃப்ல அது ஆ, துறவு அதாவது சொல்லலன்னு நீங்க நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு பிரபு. முடிக்கணும் சிலபஸ் கடகடன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்க. நான் ஒண்ணு ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சா நான் நல்லா இருக்கும். பிரபு நீங்க உங்களுக்கு எங்க புரியலையோ அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணுங்க பிரபு. நான் சொல்றேன். நான் துறவுன்ற வார்த்தையை சொல்லல. நான் என்ன சொன்னேன்னா, பயிற்சி பண்ணி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்கரங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த பாட்டம் ஆஃப் த பாடியில ஆறு இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பிரபு சொன்னார் பாருங்க, அந்த ஸ்லைடு காமிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த சக்கரத்தை வந்து ஆக்டிவேட் பண்றாங்க. அது வந்து இந்த சக்கரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு எதுக்கு க்ளோஸா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சூக்ஷ்ம உடம்புக்கும் ஆத்மாக்கும் வந்து க்ளோஸா இருக்கு. ஸோ அதனால அதை என்ன பண்றாங்க, ஆக்டிவேட் பண்றாங்க. ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு அவங்க வந்து பயிற்சி பண்றாங்க. ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க. பிரபு நீங்க சொன்னீங்களே மூலாதார சக்கரம், அதை சொல்லுங்க. அந்த ஆர்டர்ல இருக்கு. இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு தெரியுதா? புரியுது மாதாஜி. ஆறு ஆறு இருக்கு மாதாஜி. இந்த ஆ ஆறு இது பிளஸ் வந்து ஒண்ணு. ஆ துறவுன்னு சொல்லல, பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிக்கணும். ஒரு இதுக்கு பிரம்மச்சரிய மேல காட்டுனீங்க இதுக்கு மேல காட்டுனீங்க மாதாஜி. ஒரு துருவுக்கும் நிமிஷம். இப்ப கணவன் ஆ, மனைவி எந்த என்னமோ அதுக்கு ஒரு பேர் சொன்னீங்க. கணவன் மனைவி இருக்கிறதோ அதுக்கு துறவுக்கும் இதுக்கும் ரெண்டுக்கும் சொன்னீங்க. அதான் கொஞ்சம்
துருவுனா இப்ப இந்த ஆப்பிள் பழம்லாம் இருக்கு மாதாஜி, அது தன்னாலே வந்து அது ஒரு காலம் முடியும் போது உதிர்ந்து வர மாதிரி நம்ம லைஃப்ல ஒவ்வொரு காரியத்துல இருந்து நம்ம வந்து துறவு நிலை அடையணுமா மாதாஜி? ஆஹா இப்ப நான் ஆசையில ப- இருந்து ம். இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு என்னோட துறவுங்கிறது அந்த அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து நம்ம வரணும். இப்ப என் மனைவி, என் குழந்தையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் போய் தனியா உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்றதோட அது எல்லாத்துலேருந்து முத்தி அடைவது தானே துறவுன்னு சொல்ல வர்றீங்க? ஒரு நிமிஷம் பிரபு. பிரபு நம்ம வர்ணாசிரம சங்கம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இல்ல சிஸ்டம் ஒண்ணு மாதாஜி. இருக்கு. ஆ, நான் ஒரு நிமிஷம் பேசுறேன், உங்களுக்கு புரியுதான்னு சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்கு கேள்வியை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறேன்னான்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். வர்ணாசிரம சங்கத்துல வந்து நம்ம 4 பிரிவுகள் பார்க்குறோம் இல்லையா? பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சந்நியாசம் இல்லையா? சந்நியாசம்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க கிருஷ்ணரை பத்தி எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சந்நியாசம். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் கிளியரா பிரபு? கிளியர் மாதாஜி. ஓகே. நம்ம எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இங்க எல்லாரும் கிரகஸ்தர்கள் தானே? நான் கிரகஸ்தர், நீங்க எல்லாரும்? புரியல மாதாஜி. கிரகஸ்தரம். பிரபு நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்க, நீங்க கிரகஸ்தர்? கிரகஸ்தர். கிரகஸ்தர்கள் கிரகஸ்தர். தானே? நம்ம கிரகஸ்தர். எல்லாரும் ஆமா குடும்பத்துல இருக்கோம் இல்லையா? சோ ஆமா நம்ம ஆமா கிருஷ்ணருடைய இதுல வரணும்னு நமக்கு என்ன இருக்கும்? நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒண்ணும் இல்லைங்க. இப்ப நான் சமைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்க வீட்ல வந்து எல்லாரும் என்ன மாமியாரு, என்னுடைய பசங்க எல்லாரும் வந்து என்ன, ஓகே சமையல் நல்லா இருக்கு, ருசியா இருக்கு, நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பாராட்டணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? நான் அதை வந்து என்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வோட என்னுடைய கடமைன்னு சொல்லிட்டு நான் செஞ்சுட்டு கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த செயல்களினால வரக்கூடிய பலன் வந்து என்னை வந்து பாதிக்காது. கிருஷ்ணருக்கு அந்த உணர்வை அர்ப்பணிச்சதுனால நான் எனக்கு வந்து அது பிரசாதமா ஆகுது. நான் என்னுடைய உடல் மனசு வந்து தூய்மை அடையுது. ஓகேவா? நான் பலன் மேல வந்து பற்றுதல் வச்சுக்க கூடாது. பலன் மேல பற்றுதல் வைக்காம நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட செயல்களை செய்யணும். அது வந்து துறவு. அது ஒரு கான்செப்ட். அதாவது சிம்பிளா வந்து தாமரை இலை நீர் தாமரை இலை மேல் நீர் போலன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த தாமரை பூவு மலரும் பாத்தீங்கன்னா நீர்ல தான் இருக்கும், அந்த தண்ணி மேல ஒட்டாது. ஓகே. சோ அந்த மாதிரி பணப்பக்குவத்தோட நம்ம இங்க வாழ்ந்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம காட்டுக்கு போயிட்டு தவம் பண்ணணும்ன்ற கெப்பாசிட்டிலாம் நமக்கு இல்லைங்க. நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சலமானது. ஓகேவா? நம்ம வீட்டை விட்டு கிளம்பி போறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே கேஸ் ஆஃப் பண்ணனா, ஃபேன் ஆஃப் பண்ணனா, ஹீட் ஆஃப் பண்ணனா 10 சந்தேகம் வரக்கூடிய ஆளுகள் நம்ம. கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி. இல்லையா? நம்ம எங்க இருந்து துறவரை எடுக்க போறது? இந்த மனசை கரெக்ட். வந்து ரெகுலேட் பண்ணிக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதிக பற்றுதலும் வேண்டாம், அதிக பற்றுதல் இல்லாம இருக்கக்கூடாது. யார் மேல பற்றுதல் வைக்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக விஷயத்துல எல்லாத்துக்கும் நான்ன்றதை நம்ம நினைக்கிறோம். என்னுடையது நம்ம 2 days பேக் கூட இதை நம்ம இப்படியே படிச்சோம். மை வைஃப், மை சில்ட்ரன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள இல்லையா? அந்த ஓனர்ஷிப் மென்டாலிட்டின்றதுனால தான் நமக்கு வந்து பந்தங்கள் ஏற்படுது. அந்த எண்ணத்துல இருந்து பந்தங்கள் வரணும். அந்த பலன் இருக்கு இல்லையா? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலனை வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம செயல்களை வந்து 100% டெடிகேட்டடா பண்ணணும். ஆனா பலன் மேல வந்து நமக்கு 0% அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கணும். அது கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிச்சிடணும். அதுதான் நம்மளால பண்ணக்கூடிய துறவு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லனா இல்லையான்னு எனக்கு சொல்லுங்க. கரெக்ட் மாதாஜி. நீங்க சொல்றது புரிஞ்சுது மாதாஜி. புரிஞ்சுச்சுங்களா? உங்க கரெக்டா கேள்விக்கு சொன்னீங்க. பதில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எங்கேயாவது உங்களுக்கு இன்கேஸ் புரியலன்னா அங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க பிரபு. நம்ம அதை டிஸ்கஸ் இல்ல பண்ணிட்டு மாதாஜி, இப்ப நீங்க சொல்லி முடிச்ச பிறகு அதுல இருந்து என்ன டவுட் வருதோ அதை கேட்டா நான் இடையில நிறுத்துறேன்னா நீங்க உங்க கிளாஸ் ஃபுல்லாவே இதாயிடும். இப்ப ஓகே லாஸ்டா நீங்க பிரபு. 10 நிமிஷம் 10 மணிக்கு மேடம் நிறுத்துவாங்க. நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் கிளாஸ் வைப்பாங்க. இப்ப 10:30 வரைக்கும் ஆயிடுச்சு. சரிங்க. பிரபு நான் ஸ்லோகங்கள் இவ்வளோ இருக்கு பிரபு. இந்த 8வது அத்தியாயம் 2 நாளைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அப்படி டிவிஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, அதனால அப்படி எடுக்கிறேன். விஷ்ணு பிரபு எப்படி பண்றதுன்னு ஏன்னா எனக்கு இப்ப சொல்லுங்க. நீங்க கிளாஸ் எடுக்கும் போது 6 பேர் தான் மாதாஜி மாதாஜி நீங்க இருந்தாங்க. கரெக்டா நம்ம பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. 8:45க்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. இப்போ இந்த நாளையில இருந்து. மாதாஜி இந்த ஓகே. கிளாஸ்ல இப்ப லாஸ்டா 6 பேர் தான் கேட்டிருக்காங்க. இப்ப 20 பேர் இருப்பாங்க கிளாஸ்ல. இந்த 6 பேருக்கு தான் மாதாஜி போய் சேர்ந்திருக்கும் 10 மணிக்கு மேல. அதனால சொன்னேன் மாதாஜி, வேற ஒண்ணும் இல்ல. சரிங்க பிரபு. ம். தேங்க்யூ இனிமேல் பிரபு. 8:30க்கு வந்துடுறாங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் மட்டும் ஒரு டைம் ரவுண்டுக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டு 8:45 ஸ்டார்ட் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் மாதாஜி. நாளையில அப்படி பண்ணிடலாம் மாதாஜி. ம்.
சரி. அப்ப நான் ஏதாவது குறைச்சு சொல்லணுமா? எப்படி பிரபு எனக்கு இல்ல நீங்க குறைச்சு சொல்ல வேண்டாம் மாதாஜி. இனிமே டைம் வந்து நீங்க என்ன அதுக்குன்னு சொல்லாம இருக்க முடியாது இல்லையா? நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். டைம் கொஞ்சம் முன்னாடி எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஏன்னா சாப்டர் அதிகமா இருக்கும்போது ஸ்லோக் அதிகமா இருக்கும்போது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். டைம் கொஞ்சம் 8:55 ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் மாதாஜி. சரிங்க பிரபு. ஓகே. எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஹரே சாரி கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அப்படி இல்ல மாதாஜி. எல்லாம் 10 மணிக்கு எப்படி படுக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துல இருக்காங்க மாதாஜி. இது யோகா செய்யறவங்க எல்லாம் 10 மணிக்கு படுத்துருவாங்க, காலைல 3 மணிக்கு எழுந்திருப்பாங்க. அந்த ஒரு செட்டப் படி போயிடுவாங்க. நிறைய பேர் 10 மணிக்கு வேலைக்கு போறவங்க. அது மேடம் சொன்னாங்க போனாட்டி. அதுக்குதான் மேடம் சொன்னேன், வேற எல்லாம். சாரி மாதாஜி. சாரி எல்லாம் கேட்காதீங்க. நான் தான் சாரி சொல்லணும். சாரி சாரி சரிங்க பிரபு. எனக்கு இந்த கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு பாருங்க டைமிங். எனக்கு இந்த இருக்கிற இந்த பர்பட் நம்ம என்னோட உத்தேசம் என்னன்னா பர்பட்டை படிச்சோம்னா நீங்க உட்காந்து மறுபடியும் படிக்கும்போது ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் முயற்சி பண்றேன் அடுத்ததுல இருந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னிச்சுக்கோங்க. சகிப்பு தன்மைக்கு நன்றி. இல்லைங்க மாதாஜி, இதுக்கு மேல குறைச்சு சொல்ல முடியாதுங்க மாதாஜி. சிரமம். ஓகே பிரபு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். சரி, என் பண்ணிக்கலாம் பிரபு. க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்றேன். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज. हरे कृष्णा. ஆல் க்ளோரிஸ் டு குரு அண்ட் கௌரங்கா. நான் என்ன மாதாஜிக்கு எல்லாம் கேட்டு பார்க்குறேன். லீடர் இருக்காங்களே அவங்க தான் ஷிஃப்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி டைம் வந்து என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடியல. அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்களான்னு பார்க்குறேன். கொடுத்தாங்கன்னா வெல் அண்ட் ஃபைன். மாதாஜியே திரும்பி வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இல்லைன்னா நான் குறைச்சி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் பிரபு. ஜீஸ் மாதாஜீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ.